अन्यमस्मिन्निवबन्धुताः सहस्राणि सहस्रशा भागवतमीशानो बहवपराजीनामुकाकृति सहस्राणि सहस्रशो जय रुद्रादिभूम्याः येषाकं सहस्रयोजने बधन्वानि जन्मसे अस्मिन्महज्जन्यवेऽन्तरिक्षे भवाधि प्रचरन्त शगावन्तो निसञ्जिनः येषावन्तश्च भूयागं रुद्राभिवत्सरे तेषाकं सहस्रयोजने वदन्वानि जन्मसे नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यायेन्दरिक्षे ये दिवि ये रामन्नम्बादो वरिषमिडवत्सेभ्यो ददप्ररामणयं ददेयं दक्ष्मायशनात्ते तिलं भोजं भेददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविबन्धनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् अग्नाविष्णोदयोजतेमावर्धन्तु वाङ्गिरः धूम्रेर्वाजे विरागजम् वाजच्च मे प्रथवच्च मे प्रेजच्च मे रक्षच्च मे बलञ्च मवोचच्च मे जगच्च वायुच्च मे जराज व आत्मा च मे धरोच मे धर्म च मे वर्म च मे प्राण च मे रोगं च मे शरीराणि च मे ॐ शान्तिः ये सर्वान्यभयं सर्वाद्याः असोव्यताम्रोरुडवप्रसु मङ्गलः ये क्षेमागं रुद्राभिदो दक्षश्रुता सहस्रदो वैशाखं येडयीमहे असव्यावदत्तनीलग्रीवो विलोहितः उदयनं गोपादृशन्नदृशन्नुहार्यः उदयनं विश्वाभूतानदशब्दामलयादिनः नमो नीलग्रीवाय गात्राय मीरुषे अदो ये तदत्वानानन्देभ्यो नमः प्रमञ्जन्नत्वपवियोरात्रियोर्जाम् याश्च देहशैलवपराधा भगवोपः अवदत्यनत्वं सहस्राक्षुर्वेदे धीरजल्यङ्गतिः या देहे धर्मेणट्टमास्ते बभूवदेदनो तयात्मान् विश्वतमयत्मया परिप्रिया नमस्ते स्वायुधायानाय धन्वनाहेतरत्मान् प्रणतविश्वरः आदो यैषस्तवारे अस्मिन्निदे हितं नमो हिरण्यभागवेदनान् हेतुजान् जपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेदेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सत्पिञ्जराय विषेमदेवतेनां पतये नमो केदाय पवीतने पुत्राणां पतये नमो नमो भवत्सेत्येदां पतये नमो नमो रुद्राय ददामिने क्षेत्राणां पतये नमो नमः स्तोदायाञ्जाय वनानां हे नमो नमो रोहिदाय सबदये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्दिरणे जाय गच्छानां पतये नमो नमः भवन्तये वारिवत्सदायोषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्गूढाय क्रन्दये देवते दत्तनां पतये नमः नमः सहमानाय व्याजिनः व्याजिनीनां पतये नमो नमः कृपाय शङ्गिने जैनानां पतये नमो नमो निशङ्गिनेषु देवयेभ्यश्च वो नमो नमोऽस्तेभ्यो विद्येभ्यश्च वो नमो नमः शीरेभ्यश्च वो नमो नमः सबभ्यो जागृभ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठभ्यो दावभ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः स्वेभ्यो सपतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिभ्यो विद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यत्रगं हरेभ्यश्च वो नमो नमः गच्छेभ्यो गच्छपतिभ्यश्च वो नमो नमः व्राजेभ्यो व्राजपतिभ्यश्च वो नमो नमः गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः विरूपेभ्यो स्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः महद्भ्यः शुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमः रजभ्यो नमाय जयमदे जलभाय च वामनाय जलमो बृहदे जवरिधीयते जलभा वृद्धाय च संवृद्धने जलभाग्रिय प्रथमाय जलमहाजराय जलमशीघ्रियाय जलेभ्याय जलमहोम्याय जावत्पन्याय जलमक्रोधस्याय दीप्याय च नमो ज्येष्ठाय जगनेष्ठाय जलमपूर्वजाय जामर्याय जलमो याम्याय जक्षेम्याय जलमोर्वर्याय जगल्याय जलम याय जावधान्याय जलमावन्याय जगत्याय जलमश्रवाय जलमदाय सुदसेनाय
नमो दन्दभ्याय जावनन्याय नमो दैष्णवे च प्रमृदाय नमो दूताय च प्रहिताय नमो निषङ्गिरे जयजमते जनमस्ते जनमस्वायुधाय धन्वराय जनमस्तुत्याय जपत्याय जनमकाट्याय जनेभ्याय जनमस्तुत्याय जनस्याय जनमो आद्याय जवेदन्दाय जनमकोप्याय जावत्याय जनमावश्याय जावत्याय जनमो मेघ्याय जविद्युत्याय जनमयेत्र्याय जादप्याय जनभवात्याय जरेष्मयाय जनमाय जमयत्कराय नमः शिवाय जदिवदराय जनमतेत्याय जगोल्याय जनमपार्याय जावार्याय जनमप्रतरणाय जोत्तरणाय जनमाचार्याय जाराध्याय जनमसर्प्याय जवेन्याय जनमसिगत्याय नमामि जन्मत्केभ्यो नमः हृदेभ्यो नमः मे वत्केभ्यः दुरापे अन्धदत्तदे दरिद्रनीललोहिता येषां मरुषाणां येषां मधूनां माधेर्मारोमो येषाङ्गिञ्जनामवदे यादे रुद्रदिवायाय जनमक्काट्याय जगत्करेट्याय नमो दय्याय सत्युपदे दुष्पदे विश्वं भुट्टं ग्रामे अस्मिन्ननादुरा विरानोत्रादनामयकृदक्षयद्वीराय नमसाविदेमदायुषमानोगोषमानोऽश्वेशरीरषः वीरान्मानोरुद्रवामिदोपदे विष्मन्दो नमसाविदेमदे आरात्ये गोग्नवदपोरुषग्नेन्द्रयद्वीराय नमस्मेते अस्तु रक्षादनिवानं रहन्न भेमोपहृतहेदर्विणत्तवरित्तेजस्य धर्मरघायोः अवतिरामगवद्भ्यस्तमेत्रस्तोकायतनयायमलया मीडत्तमधिवदमधिवोणसुमनाभव परमे वृक्षायिधन्विताय कृत्यमदानादिरविनाशं विप्रदादिगे विगिरदविलोकितनमस्ते स्वाहा यात्रे यात्रं नेदयान्यवत्पन्निपबन्धुताः सहस्राणसहस्रदाबाहुवशेषाकं सहस्रयोजने वसन्वानसन्मसि अस्मिन् महत्यन्नवेन्दरिक्षे भवाति नीलग्रीवास्यगण्डा सर्वादः क्षमाचराः नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्याभ्यो ज्येष्ठ्यं च महाधिपत्यं च मे मण्डितं च मे भावं च मे गरिमा च मे प्रतिमा च मे वट्मा च मे द्रावया च मे वृद्धं च मे विद्युत् च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगत् च मे धनं च मे विषत् च मे तुषत् च मे क्रीडा च मे नमो व्राजेभ्यो व्राजपदेभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्ठेभ्यो निराजेभ्यश्च वो नमो नमः श्रीवायुधिगण्डाय जनमक्कवर्धिने जव्युक्तवेदाय जनमस्तहस्राक्षाय जनधन्वणे नमो ह्रस्वाय च वामनाय जनमो बृहदे जवयेयदे जनमो वृद्धाय च संवृद्धरे जनमोऽग्र्याय च प्रथमाय जनमहासवे जातिराय जनमस्येऽग्र्याय जगल्याय जनमस्रोत्याय जावदान्याय जनभवन्याय जगत्याय जनमस्रवाय जप्रवाय जनसुदसेनाय च नमो दन्दभ्याय जाहनन्याय जनदोपदे रविष्मन्दो नमसाविदेमदे आरात्य गोचरित्रे रुद्रवानान्यन्ते अस्मिन्नवन्दतेन पशुपतये जनम उग्राय च भीमाय जनमाग्रेवताय च दूरेवताय जनमाहन्द्रे जहनीयते जनम नीलग्रीवासिदिगण्डाः सर्वादः क्षमाचराः नीलग्रीवासिदिगण्डादिवगं रुद्रा उपसृताः ये विक्रीडतस्मिञ्जरा नीलग्रीवाविलोकाः ये भूतानामधिपतियाभिषिकाचक्रवर्तिनः ये अन्ये विद्यन्ते पात्रेषु भोजनालये ये पदाम्बतिरक्षैलवृदाय विदः ये तीर्थानि प्रचलन्ति श्रीकाबन्धानि सङ्गिनः यशेताबन्धश्च भूयागुन्धश्च रुद्राविभस्तिरे येषागुन्धत्रयोजने वदन्वानधन्मसे
नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अंतरिक्षे ये दिवे रावणं वादो वर्षमिषभद्रेभ्यो दश प्राचेत् दश दक्षिणा दश प्रदेशेत् दशोदेशेत् दशोद्वासेभ्यो जनाद्वेष्टितं भोजं भेददामि यं भगनिजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धन मुरुवार्गविवन्दना मृत्योर्मुक्ति यमामृता भद्रं च मे श्रेयश्च मे वत्सश्च मे यशश्च मे महश्च मे त्रिविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे निरश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सोच्च मे प्रसोच्च मे क्षीरं च मे लयश्च मे मृतं च मे यष्मं च मे रामयश्च मे जीवादश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्रं च मे भयं च मे जगं च मे शयनं च मे सुषा च मे सृजनं च मे ओम शांति 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 सदाशिवो नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यभूतो तेजवे नमः नमस्ते तदन्वने बाहुभ्यामदते नमः या जयस्य पदमा शिवं भवोपदेदनः शिवासरव्या यातवदया नोर्त्रमृया या जय रुद्रशिवादनोर्घोरापावगादिनी यानस्तरवासन्तमया गिरिशन्ताभिजा यामिषङ्गरसन्धहस्ते प्रभस्तवे शिवाङ्गिरतदाङ्गुरमागिं चेत्पुरुषं जगते शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावतामसि यथा न सर्वमिद्यगतेष्पकं सुमनासते अध्यवाचति भक्ता प्रथमो देव्योऽभिषगे अहेगित्य सर्वाण्यम्बयं सर्वाश्चयादुतान् असव्यस्ताम्रारुणवदमप्रस्वमङ्गलः ये जयमागं रुद्राभिदो दक्षसदासहस्रतो वैरागं मेलयेमहे सव्यावधप्रदनेरग्रेवो विलोहितः उदयनं गोपादृशन्नदृशन्नुदहार्यः उदयनं विश्वाभूतानि दत्तोर्णयादिनः नमो अनीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेरुषे अधो ये सदत्वानौरञ्जेभ्यो करन्नमः प्रपञ्चतन्वनत्वमपयोरात्मयोर्जा हाश्च देहस्त्रैलपराजा भगवो वप अपदत्यनस्तकं सहस्राक्षसदे सुदे निषेध्य हल्यानां बकाशमोनस्वमनाभव विद्यन्दनकवर्तिनामिशल्योपानभागम् अनेशन्नश्वेषवापुरस्य निषङ्गतिः यादे धर्मे नट्टमस्ते भवोपदेशनः यास्मार्विस्तदत्तमेत्प्रयापनिर्भुजा नमस्ते अस्मायुधानानाददाय दृष्णवे उभाभ्यां ददे नमो बाहुभ्यां दवदन्वने परिदे धन्वनो हेतुरत्पान्मनक्तविस्तदाः अधो ईडदे सवारे अस्मन्निदे गिदो नमो हिरण्यभागवेदे नान्ये सुजाञ्जपतये नमो नमो वृक्षेभ्यः जपदोलाम्बदये नमो नमः तस्मिञ्जराय त्रिषेमजयपदीनां पदये नमो नमः व्याजनेन्नानां पदये नमो नमः ऋषेशायोपवीजने पुष्टानां पदये नमो नमो भवस्य हेत्ये जगतां पदये नमो नमो रुद्राय ददाभिने क्षेत्राणां पदये नमो नमः सूदाय हन्द्याय वनानां पदये नमो नमो रोहिताय पदये वृक्षाणां हे नमो नमः मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षानां पदये नमो नमो भवन्तये वारिवस्यता तेनां पदये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दय देवतीनां पदये नमो नमः कृष्णवेदाय दापदे सत्त्वनां पदये नमः नमः सहमानाय व्याजिनः व्याजिनीनां पदये नमो नमः खगवाय निषङ्गिने सेनानां पदये नमो नमो निषङ्गिने ऋधिमते तस्कराणां पदये नमो नमो वञ्जते परिवञ्जते सायूनां पदये नमो नमो निचैरवे बलजरायारण्यानां पदये नमो नमः नमः त्रिगाभिभ्यो जिगागुं सत्यो विष्णुदां पदये नमो नमो शमद्भ्यो रत्तञ्जलभ्यः प्रखन्दानां पदये नमो नमो उत्तेशने जराय कुलञ्जानां पदये नमो नमैरमद्भ्यो धन्भाविभ्यश्च नमो नमः धन्वानेभ्यः प्रदानेभ्यश्च नमो नमः आयच्छद्भ्यो विशजभ्यश्च नमो नमस्यभ्यो विद्यभ्यश्च नमो नमः आसीनेभ्यश्च नमो नमः स्वभ्यो जाग्रभ्यश्च नमो नमः तिष्ठभ्यो दावभ्यश्च नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च नमो नमः अश्वेभ्यो स्वपदे
व्याजनेभ्यश्च वो नमः नमः व्याजनेभ्यो विद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यश्च नमः वो नमो नमो गच्छेभ्यो गच्छपतिभ्यश्च वो नमो नमो प्राजेभ्यो प्राजपतिभ्यश्च वो नमो नमः गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः महाभ्यः खगेभ्यश्च वो नमो नमः रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमः रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यश्च सेनाभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यश्च क्षत्रिभ्यश्च वो नमो नमः तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलारेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पंचट्टेभ्यो राजेभ्यश्च वो नमो नमः ऋषिभ्यो धन्मगभ्यश्च वो नमो नमः मृगयेभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यश्च नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च वसुपतये च नमो नीलग्रीवाय च जगन्नाय च नमः कवर्धने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च तदधन्वने च नमो गिरिशाय च पवित्राय च नमो वेदवाय च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयाय च नमो वृद्धाय च समृद्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः शवे च जराय च नमः शीघ्रियाय भ्याय च नमः ओम्याय च वत्सन्याय च नमस्रोदत्याय दत्तेत्याय च नमः ज्येष्ठाय च नित्याय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमः मध्यमाय च कल्पाय च नमः जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः स्वभ्याय च प्रतिधर्याय च नमः याम्याय च केम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च वधान्याय च नमः वन्याय च गक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः सुजयनाय च शरदाय च नमः शूराय च विविन्धते च नमः वर्मिणे च रोदिने च नमः बिल्मिने जगवजने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च भ्यो देवानागमृतयेभ्यो नमः विक्षेनग नमो विजन्वत्येभ्यो नमः निरतेभ्यो नमः मीवत्येभ्यः धराभेन्दसत्त्वजयदरित्रन्निर्लोहिता हेडां मरुडानां हेडां मधूनां महाभैरमारमो जयडाङ्गञ्जनामवदे यादे रुद्रशिवाधनो शिवा विद्वाभेदे शिवारुद्रस्वेदे हिमागं रुद्राय तपदे कमर्दने नयसेराय प्रवरा हेमाय शिवानागडमानस्ते जेरिडः हिरान्मानोर्तिरवान् सोपदे रविप्रन्धानमसाविदेमदे आरात्ते गोग्नवदवोर्हग्ने क्षयद्वीराय नमस्मै ते अस्तु रक्षाजनादिदेव प्रोक्यदाय सर्वयज्ञः सुदेशदङ्गस्तदैवानं बृहन्नभीमपात्रमग्र विलाजरित्रेरुत्रसवानान्यन्ते हस्तनवबन्धसेना परिणारुद्रस्य हेतुर्वणत्वरित्तेजधर्मरगायो आपत्तिरामगवद्भ्यस्तनस्तमेन्दोगायतनयामिनया मीढत्तमधिवतमधिवोनस्तमनापवा परमे वृक्षाय तन्निताय कृत्यमृतानाय विनाकं विप्रदाये गिरिर्विलोय नमस्ते स्वाहा यास्ते सहस्रगं हेदयानि भक्तनिपवन्तदाः सहस्राणि सहस्रदा बाहुमोत्सवहेदयः तासामीशानो भगवत्पराजये नामकागते सहस्राणि सहस्रदो ये रुद्रादिभूम्याः तेषाकं सहस्रयोजने मधन्वानि धन्वते अस्मिन् महत्यन्नवेन्दरिक्षे भवादे नीलग्रीवासिगन्धाः सर्वादहस्रपाशराः नीलग्रीवासिगन्धादिवगं रुद्रापत्सदाः ये विकेतस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतियाभिषिकादकवर्तिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु भोजनानि ये पथामधिरक्षैलवृतायन्विदः ये तीर्थानि प्रचलन्ति सगावन्धारङ्गिनः ये हेदावन्तश्चभूयागं दक्षतो रुद्राविदस्तरे तेडागं दत्रयोजने मदन्वान् धन्वते नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि ये रामन्नम्वादो वृणवृणवत्तेभ्यो ददप्राजे दक्षिण त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
ऊर्ज मे सोनदाज मे भयच्च मे रदच्च मे कृतञ्च मे मधुच मे शक्तिञ्च मे समेतच्च मे विषच्च मे विष्टिच्च मे जयत्रञ्च माउद्भिद्यञ्च मे रयच्च मे रायच्च मे विट्टञ्च मे विट्टिच्च मे विभुज मे प्रभुज मे प्रभुज मे भोजच्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे त्रिदच्च मे गोयवाच्च मे नञ्च मे वेहयच्च मे वाच्च मे माढाच्च मे जिराच्च मे मुद्गाच्च मे कल्वाच्च मे गोधूमाच्च मे मधुराच्च मे प्रियङ्गवच्च मे नवच्च मे श्यामागाच्च मे नीवाराच्च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवो ॐ नमो रुद्राय नमस्ते पुण्यवदो ऋषभे नमः नमस्ते तन्वने बाहुभ्यां ददे नमः या देशत्रिवतमाश्वम् अपोपदेदनः शिवादरव्यायादवदयानोत्रमृया या देवत्रिवादनो रघोरापापकाशिनी या नस्तनवादन्दमया गिरिदन्दाभिजागदे या मृदङ्गदन्दाच्चैववज्रत्तमे शिवाङ्गरित्तदाङ्गुरमायुगं जयपुरजन्यपदे स्वेनवचिदात्पागुरिशाच्चावदामसि निदानसौरमिज्जगदेत्मकं धुमनाथदे अद्य भोजते व्यक्ताप्रथमो देव्याभिषेके देगितसर्वान्यम्बयं सर्वाच्चयादान्या मुखव्यताम्रोरणोदभप्रतमङ्गलः ये जयमागं रुद्राभिलोदोऽपि मे अदव्यावधप्रधनीलक्रीव अविलोदितः तेन गोपादृधनः तेनं विश्वाभूतानि षट्वामयाजिनः नीलक्रीवासहस्राट्राय मेरुषे अतो ये तत्त्वानहं देभ्योगरन्नवः प्रपञ्चतन्नमयोरात्मयोज्या यास्तजयस्तैरवपराधा भगवः वदतरस्तं सहस्राक्षुजे देव्यल्यानाम्बकादिमोळसमणां भवा विद्यन्नरक्कवर्तिनामिसल्लोभानुभागमुदा अनेसन्नश्वेषवः पुरस्यङ्गतिः यदेः दर्भे घट्टमास्ते भवोपदेदनः अयास्मान् विश्वदत्मवेत्मया परिप्मजा नमस्ते स्वायुधायानाददाय धृष्णवे बाप्यां सदैरव बाहुभ्यां दवदन्वने परिदेदन्वना हेदरस्वान्मृतविश्वदः अतो यदिस्तवारे अस्मनिदेहिद नमो हिरण्यभागवेदेनान्येददाञ्जपतयेन बालभावृक्षेभ्य हरिकेशेभ्यः प्रसूनां पतयेन बालवत्सत्पिञ्जराय त्रिदेमदेवतेनां पतयेन बाणमामप्रिडाय व्याजनेन्नानां तेन बौढमारिकेशाय प्रवेदने भट्टानां पतयेन बाणमाभवस्य हेते जगतां पतयेन बौढमारुद्राय ददाविने क्षेत्राणां तेन बौढमस्तूराय हञ्जाय वनानां पतयेन बाणमारोहिताय पतये रक्षानां येन बाणमामन्दिरे वाणिजाय कक्षानां पदयेन बाणमापवन्तये वारिवत्सदायौषधीनां पदयेन बाणमवचैर्घोषाय क्रन्दये देवतीनां पदयेन बाणमकृतवेदाय दावदे दत्मनां पदयेन नमस्तमानाय व्याजनः व्याजनीनां पदयेन बाणमकृवाय शङ्करे तैरानां पदयेन बाणमानि शङ्करे तस्कराणां पदयेन बाणभावञ्जते सायूनां पदयेन बाणमानजैरवे प्रजरायारण्यानां पदयेन बाणभद्रगाविभ्यो जगागुं सद्व्यामट्टदां पदयेन बाणमासमद्भ्यो प्रगन्तानां पदयेन बाणभवट्टेगणे गजराय गुञ्जानां पदयेन बाणवैरमद्भ्यो दय्याय जनवेप्याय जनमापागं नव्याय जलजस्याय जनमस्तुत्याय जनमालोप्याय जनमभूम्याय शून्याय जनमपन्याय जवन्नदत्याय जनमापगरमानाय विघ्नदे जनमः कृतदे च प्रकृते जनमाभक्तिरकेभ्यो देवानागणदयेभ्यो नमः विक्षेणकेभ्यो नमः जिन्वत्केभ्यो नमः आनन्देभ्यो नमः मीवत्केभ्यः श्रापेन्दसत्पदेतिरित्यन्नेन लोकिता येषां पुरुषाणामेषां मधूनां माभेर्मारोमो येषाङ्गिञ्जनामवते यादे रुद्रदिवादना दिवा विश्वावेदे दिवा रुद्रस्य वेदे दयानामडजीवदे इमागं रुद्राय तपदेकवर्तिने रेयद्वीराय रामे मदे यथा समदद्दिवदे जट्पदे विश्वं भट्टं ग्रामे अस्मिन्ननादरौ
दारो रुद्रोदनामयक्षरक्षयत्वीराय नमदाविदेमदे ये चन्दयोच्चमनुराय जय पितादस्यामदवरुद्र प्रणीतो मानो महान्दवदमानात्मगक्षन्दवदमानमुक्षिदम् मानवदे पितरम्मादमादरं प्रियापाठस्तनवोरधिरेरिडः मानत्वमानाय ऋमानगमानस्वेरिडः मानोर्द्रवाणिदोपदे रविट्बन्धो नमदाविदेमदे आराते गोग्नवदवरुषज्ञे जयत्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षाजनादिदेव प्रोक्षिताजन शर्म यच्छद्विवर्गाः स्वेतदङ्गतदैवानं मृगन्न भीममुपहत्रमग्र राजऋतेरुत्रतवान अन्यन्दे अस्मिन्यवन्दसेनाः परिणारद्रसे द्रवडवरघायो परमे विकाय दल निदाय यास्ते सहस्रकं वेदयान्यमत्तन्यपबन्धताः सहस्राणदासदावागवस्तवेदयः तासामीदानामगवत्पराजे नामकाकृते सहस्राणदासदोजे रुद्रादिभूम्याः येषाकं सहस्रयोजने मदन्वाणिदन्मदे अस्मिन्मार्जन्नवेन्दरट्टे भवादे नीलग्रीवादिगण्डा सर्वादाक्षमाचराः नीलग्रीवादिगण्डा दिवगं रुद्रावपात्रदाः ये वृक्षेषु तस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतया विधिकासक्कवर्तिनाः येन्नेषु विद्यन्ते पात्रेषु पदोजनाले ये पदाम्बधिरक्षैलविदायर्विदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति जगावन्दो निषङ्गिनः एतावन्दस्य भूयागं दत्तो रुद्राविदत्तरे तेषागं सहस्रयोजने वदन्वानधन्मदे नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या येन्द्रटे दिव्येषामन्नम्भो ददप्राजेत् दक्षिणादप्रतीचेत् दोदीचेत् द्वातेभ्यो रभस्ते रावणयन्दतेयं दक्ष्णायच्छरात्वेटिदं भोजं भेददामि त्र्यम्बकम्यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धन उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् अस्माच मे मृत्तिकाच मे गरयच्च मे पर्वताच्च मे जगताच्च मे वनस्पतयच्च मे हिरण्यञ्च मे यच्च मे धेदञ्च मे त्रिपच्च मे श्यामञ्च मे लोकञ्च मे च माभच्च मे वेरदच्च मवोषधच्च मे गट्टपत्यञ्च मे गट्टपत्यञ्च मे ग्राम्याच्च मे मधुवारण्याच्च येन कल्पन्ता भित्तञ्च मे वित्तच्च मे भूतञ्च मे भूतच्च मे वदुच मे वदुदच्च मे कर्मच मे शक्तिश्च मे च मयेवच्च मयिदच्च मे गजच्च मे ॐ शान्ति 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 सदाशिवो ॐ नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवदो धिषवे नमः नमस्ते सुजन्मने बाहुभ्यां ददे नमः हिदाय सबदय वृक्षाणां बदय नवनवमन्त्रिणे याय गच्छानां बदय नवनवमवन्दये वारिवत्कदायूढदीनां नवनवच्चैर्गौडाय क्रन्दय देवतेनां बदय प्रतिपादनानुगौरापापगादिनी तयानस्तनुवादन्तमया गिरिदन्तामिजाते यामिडङ्गिरिदं दहस्तेभ्य भष्टस्तवे शिवाङ्गिरतदाङ्गुरुमायिं चेत्पुरुषं जगद शिवेन वदता त्वागिरिदाच्छावदामदे दानस्वर्वमिज्जगद यत्मकं सुमनाददे अद्य भोजते वक्ता प्रथमो देव्यो विजगे ये सर्वान् अम्बयम् अन्यः असोव्यस्ताम्रो अरुणवदभ्रस्तु मङ्गलः ये जयमागं रुद्रापिदो दक्षस्तदा वैरागं येडये मे सव्योपसप्पदनीलक्लेव विलोहिता उदयनङ्गोपादरसन्नदरदन्दाहात्या उदयनं विश्वाभूतानन्दमृडयादिनः नमोत्तरेलग्रीवाय सहस्राट्याय मेरुरे अदो ये सुदत्तानाहन्देभ्यो करन्नमः प्रपञ्चदन्ननस्मभयोरात्रियोर्जा जय ஸ்ரீ பகவான் ஆஞ்சநேயருடைய பிரதிஷ்டாகர மங்கள காரியத்தில் இன்று இரண்டாவது கால யாக பூஜை ஜபம் ஹோமம் எல்லாம் ஆகிடுது. இப்போ பூர்ணாகுதி ஒரு 5 நிமிஷத்தில் பூர்ணாகுதி பண்ணுவோம். அது முடிஞ்சுன்னா உடனே ஒரு 5 நிமிஷத்தில் நைவேத்தியம் தீபாராதனம்
கற்பூர தீபாரண யாகம் எல்லாம் ஒரு 15 நிமிஷத்தில் பூர்ணாகுதி இதுவும் ஆகும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து அங்கே பிம்பசுத்திங்கிறத அவருக்கு பல புற்றுமண் நிறைய சொல்லியிருப்பார். புற்றுமண் முதலான யானையடி மண், அப்புறம் பசு மாட்டு அந்த அந்த இது அரச மரம், இந்த மாதிரி வேத காலங்களில் அக்னி வந்து ஓவர் ஒர்க் பண்ணி ஆகுதி நிறைய அந்த காலத்தில் கொடுத்து யாகம் கொடுத்து ஜீரணிக்க முடியாமல் இந்த போஸ்ட் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீர்மானம் பண்ணார். அவருக்கு 4-5 சகோதரர்கள். யார்? அக்னிக்கு முதல்ல அக்னி சிருஷ்டி பண்ணோன்னே யாகத்தில் நடக்கிற இப்போல்லாம் கொஞ்சம் நடக்கிறது. அப்போ நிறைய எல்லாம் கிருதயுகம் துவாபர யுகம்லாம் எல்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்கும். யாகம் வருஷம் நடக்கும், மாதம் நித்திய அக்னிஹோத்திரம் இப்படி நடந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ அவரால் ஓரளவுக்கு மேலே ஜீரணிக்க முடியலன்னு சகாயம் போட்டார். அசிஸ்டன்ட் 4 பேர் அக்னேயத்திரையோ வச்சு 3 பேர் அவருக்கு சகோதரர்கள் இருந்தார். அக்னி இவன் 4 பேரும் போய் அங்கங்கே பார்த்து பிரிச்சுட்டு நம்ம ஆஃபீஸ் நிர்வாகம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு திக்குக்கு ஒத்துழைப்பு பண்ணான். கடைசியில் அந்த 3 பேர்களும் இந்த ஆஃபீஸை கொண்டு போய் அவள்கிட்ட சேர்க்கணுமே. இந்திரன்ட்டு சேர்க்கணும், ஆண்டிக்கு சேர்க்கணும், பிரம்மாவுக்கு சேர்க்கணும், வைகுண்டம் போகணும், கைலாசம் போகணும், அம்பாள்கிட்ட போகணும் போது மந்திரூப சக்தி அவள் இருந்தாலும் அந்த இது ஒர்க்கு அடிக்கடி ஒன்று பண்ண நம்ம இது ஆகிடும். அதில் அது வெறுப்பு வரும். அவர் என்ன பண்ணார், சொல்லிக்காமல் இந்த 3 பேர் இருந்தாலே இல்லை அவள் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டாலும் போயிட்டு அவள் சக்தியே இல்லாமல் அவள் உட்காந்துட்டா. எந்த சக்தியுமே இல்லை. ஓஞ்சி போனோடனே அப்படியே அழிஞ்சு போயிட்டா, எலும்பாக போயிட்டா. எலும்பு போனவுடனே அப்படியே இருக்குது. அது என்ன பண்ணாருன்னா பூமியில் விழுந்தா. இந்த மாதிரி கதி தான் நமக்கும் ஏற்படும். ஓவராக நம்ம சுமந்தோம்னா பாரத்தை இப்படி நடக்கும்னு சொல்லி மாமி பிரதட்சணம் இப்படி மட்டும் பண்ணுங்க, அப்புறம் பண்ணிங்க. யாகசாலை முடிஞ்சோடனே பிரதட்சணம் பண்ணுங்க. நீ மாமி கொண்டு போங்க, மாமிக்கு வரலாம், அதான் பண்ணுங்க, நீங்கள் பண்ணுங்க. அப்படி பண்ணும்போது அந்த 3 பேரும் ஜீரணமாகி போயிட்டா. ஜீரணம்னா நான் ஒன்றும் இல்லாமல் போயிட்டா. பல்பஞ்சமாக போங்க. ஆன உடனே இந்த கதி தான் நமக்கு ஏற்படும், நம்ம ஜாக்கிரதை ஆகிடும் இல்லையா, அவனுக்கு நடக்கிறது நமக்கு நடக்கும்னு. அப்புறம் என்ன சொல்லிக்காமல் அக்னி தேவேபியோ நிலாயதானே தேவர்கிட்ட சொல்லிக்கொள்ளாமல் ஓடி போயிட்டார். போய் அங்கே பெரிய ஒரு குளம், தேவர்களுக்கு தெரியாது ஒன்றும் கிடையாது, அக்னியை கண்டுபிடிக்க முடியல. அந்த மாதிரி சக்தியை வச்சுன்னு உள்ளே போயிட்டார். அந்த துரியோதனை போய் மடுவில் போய் இருந்தாப்புல பிராணசக்தி வச்சுட்டு அங்கே வேணால் கண்டுபிடிக்க முடியல. அப்புறம் அவள் சூக்ஷ்மம் பண்ணி இவரை கண்டுபிடிக்கணும். இவர் இல்லைன்னா போஸ்ட்மேன் இல்லைன்னா எப்படி லெட்டர் போகும். அவள் சிரமப்பட்டு பிரம்மாட்ட கேட்டு அவர் யுக்தி சொல்லி ஒருத்தரை பூஜை பண்ணி அவள் வந்தாள். கண்டுபிடிக்கும் இந்திரன் வந்தார் ராஜா. அந்த இருக்கிற மடு பெரிய குளம், அந்த போய் அங்கே இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டா. நீ மேலே வாங்கோ, நீங்கள் எல்லாமே நடக்காது, யாகம் பண்ணுற ரெடியாக இருக்கார், நாங்கள் வாங்கி ரெடியாக இருக்கோம், நடுவில் கொண்டு வரதுக்கு ஆள் இல்லை அப்படின்னா. அப்போல்லாம் முடியாதுப்பா, என்னை போனவெல்லாம் அப்படின்னா அந்த 3 பேர் எல்லுமா போனால் இல்லையா, அதில் ஒன்று குங்குலியம். இப்போ நீ குங்குலியம் அந்த திருவையாரெல்லாம் போய் குங்குலியம் போடுறமே, தூபதீபம், தூபத்தில் உள்ள வாசனை திரும்ப சாம்பிராணி மாரி குங்குலியம் பேர். ஒரு நாயனார் பேர் வச்சுருப்பார் அவர். அதனாலேயே பகவான் ஆராதனை பண்ணார். ஒன்று அந்த குங்குலியத்தை பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்மளுடைய எலும்புனுடைய அந்த உருக்கு மாதிரி இப்படி உருகி போன இது மாதிரி இருக்கும் அந்த குங்குலியம். இன்னொரு வாசனை திரவியம், இன்னொன்று இப்படி ஆச்சு. அதை யாகத்தில் யூஸ் பண்ணிட்டான். ஏன்னா அக்னியோட சம்மந்தங்கிறதுனால. எதுக்கு சொல்லேன்னா அந்த அக்னி இன்னொருத்தர வந்து அஸ்வத்த மரம். நம்ம அஸ்வத்தம்னா நம்ம அரச மரம்னு சொல்லுவோம். அரசு மரங்களுக்கெல்லாம் அரசன். நாகராஜன், காட்டுகளில் போனால் மிருகராஜன் சொல்லி அந்த சிம்மத்தை சொல்லுவோம். பக்ஷிராஜன்னா கருடன் சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி ராஜன் ஒருத்தருக்கு அவளுக்கு வேண்டான் நாகராஜன். அந்த மாதிரி அந்த அப்படியே வந்து அஸ்வத்த வருஷத்துக்கு அரசு மரம்னு சொல்லுவோம். அரசு மரத்தில் அப்புறம் சொன்ன உபன்யாசத்துக்கு அதில் நிறைய விஷயம் இருக்குது, அது அப்புறம் பேசிக்கலாம். அந்த அரச மரத்தில் அக்னிவை ஒழிஞ்சிட்டார் ஒரு காலத்தில் அப்படியே இருக்குது. அப்புறம் பிரஜாபதி படைக்கிற சிருஷ்டி. பிரஜாபதி பிரம்மா வேறு, பிரம்மாவுடைய முதல் அசிஸ்டண்ட்டு பிரஜாபதின்னு பேர். வேதங்களில் பிரஜாபதின்னு தான் வரும். பிரஜைகளுக்கெல்லாம் பதிபதி உண்டாக்குறவர்னு. அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணால் அவரை ஒரு போய் குதிரையில் போய் ஒழிஞ்சிட்டார் இல்லையா. இந்த காலத்தில் தேவர்கள் அவள் ஓய்வு எடுக்கிறதுக்காக சொல்லிக்கொள்ளாமல் போய் ஒரு ரெஸ்ட் எடுக்க போனால் இல்லையா, டிராவல்ஸ் பங்களா, அங்கங்கே எலி அக்னி ஒரு தடவை எலி ஆகு ரூபங்கிருத்வா. ஆகுனா இதுக்கு எலிக்கு பேர், மூஷகம் பேர். அதை எலி ரூபம் எடுத்துகிட்டு போய் எலி வலையில் இருந்தார். அஸ்வத்த விரக்ஷத்தில் இருந்தார். பிரஜாபதி வந்து குதிரையில் இருந்தார். அங்கங்கே அவாவோ ஒரு இடத்துல போய் இருக்கா. அந்த இடங்கள்லாம் தெய்வசக்தி பொருந்தினது. அதனால் வல்மீகம்ங்கிறத அந்த கரையானை பற்றி வேதகால பூச்சி அது அழிக்கவே முடியாது. அதுக்கு என்ன தான் கெமிக்கல் போட்டு பண்ணாலும் வேதகால பூச்சி அயகிரியவர் உண்டாகிறதுக்கு காரணமே அவர் தான். யார் இது போய் வில்லு அத்து விட்டதுனால தான் யஜ்ய புருஷனோட சிரஸ் மேலே போச்சு. திருப்பி வந்து அம்பாள் வந்து ஒரு தலையை வச்சு ஹயகிரியன் பேர் வச்சு அம்பாளோட சிஷ்யன் அவர்கிட்ட தான் அத்தியானம்லாம் பண்ணார். யார்? அம்பாளுடைய வேதம் சாஸ்திரம் தாந்திரிகம். நான் ஹயகிரி விவாச்சாரம் லலிதா சிரமத்தில் தான் வரும். அவர் தான் குரு. வைஷ்ணவங்கிறது அப்புறம்.
அந்த ஹயக்ரீவ எப்படி கணபதிக்கு சிரஸ் போய் யானத்தில் வந்து பரமேஸ்வரன் மிருத்யுஞ்சய மத்தினால் பண்ணாரோ அந்த மாதிரி யாக புருஷன் வில்ல அந்த காலத்தில் சஸ்திரங்கள்லாம் வில்லாம் இல்லைன்னா இப்போ நான் ஒரு கதை வச்சுருக்கேன்னா பக்கத்தில் இருந்தால் தான் வர முடியும், அங்கே இருந்தால் அடிக்க முடியாது, கிட்ட இருந்தால் கம்பு எந்த ஆயுதமும் அப்படி தான். ஆனால் பழைய காலம் ராமர் அதை எடுத்தார் தனுர்பானம். இது என்ன தஸ்மாம் ஏகமிஷு தன்வீரம் பகவஹ அனிஷுதஷ்மானா விஷ்ணு வந்து இருக்கு. ஒருத்தர் வில்லாளி ஒரே ஒரு வில்லா இருந்தால்னா எவ்வளோ தூரம்லாம் அடிப்பான். ஒரு பம்பு சதக்னின்னு பேர். ஒரு அம்பை விட்டால் 100 மாறி 100 அம்பாக மாறும், 100 பேரை இது பண்ணும். இது மாதிரி அந்த பானசாஸ்திரங்கள் தனுர்வேதத்தில் அதுக்கு ஏற்படி மந்திரங்களாக இருக்கும். சஸ்திரம்னா அருவாள் இருவாள் மம்பட்டிக்கு கடப்பாறைக்கு சஸ்திரம்னு பேர். அஸ்திரம்னு சொன்னால் ஆக்னேயாஸ்திரம், வாருணாஸ்திரம், வாயுவியாஸ்திரம், அதுக்கு தேவதை உண்டு. அந்த தேவதையை உபதேசம் பண்ணுவார் அகஸ்தியர். பிரம்மாஸ்திரம் பிரம்மா வருவார். பாசுபதம் ஒன்றொன்றுக்கு அவள் வந்து வரும்போது தேவதைகளே வரும், வந்து அனுமதி கொடுத்துட்டு கொடுக்கணும், வாங்கி வச்சு யூஸ் பண்ண மாட்டான். எப்போ எதுக்கு இது பண்ணணும் அவளுக்கு தெரியும், எதுக்கு இது பண்ணோம்னு. அப்போ அதை நினச்சிட்டு அதான் டிவியில் பார்ப்போம், எப்படி நினச்சிப்பா உடனே வந்துடும் அந்த காரியத்தை பண்ணிடுவார். வாருணாஸ்திரம் ஒரே மலையாக கூட்டம், மோகனாஸ்திரம் எல்லாரையும் எல்லா ட்ரெஸ்லாம் போட்டுருப்பான். அப்படியே என்ன பண்ண பயங்கர அப்படி பண்ணதுனால விராட் நகரத்தில் பீஷ்மர் துரோணாச்சாரியனுடைய வஸ்திரத்தை வெட்டுட்டான் குரு அப்படிங்கிறனால. அவன் போனவன் கர்ணன் எல்லாத்தையும் உத்திரையத்தை எடுத்தான். உத்திரையை எடுத்தாலே மானம் போச்சு. இது இல்லை, இது உத்திரையத்தை பிடிக்கனால போயிட்டு தின்னு எல்லாத்தையும் எடுத்து வந்துட்டான் விராட் நகரத்தில் அங்கே மறைஞ்சிருக்கும் போது அனாக்ஞாவஸ்தில். அதனால் அப்படி அந்த மாதிரி அஸ்திரங்கள்னு சொன்னால் மந்திரத்தோடு கூடியது இல்லையா. நான் ஆக்னேயாஸ்திரம் விட்டான், அவன் ஆக்னேயாஸ்திரம் விடக்கூடாது, அவன் மாற்று தான் பண்ணான். நான் பிரம்மாஸ்திரம் எடுத்தேன், அவன் பிரம்மாஸ்திரம் எடுத்தான். அப்படின்னா அஸ்வத்தாமா பிரம்மாஸ்திரம் எடுத்தான் கோபத்தில். பஞ்சபாண்டவள் குமாரள் அவளுக்காக அவளும் எல்லாம் பண்ணான். கர்ப்பத்தில் இருக்கிற அந்த குழந்தையை இது பண்ணுறதுக்காக பிரம்மாஸ்திரம் எடுத்தான். அர்ஜுனனும் பிரம்மாஸ்திரம் எடுத்தான். அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து ரிஷிகள்லாம் 2 பிரம்மாஸ்திரம் வரக்கூடாது. 2 சத்தியம் ஓட அப்பான வழியாக அடிச்சுனா அப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி வரக்கூடாது, வேறு எதிரியா வரட்டும், நீ திருப்பி வாங்கடான்னு சொல்லிட்டான். திருப்பி வாங்குறதுக்கு சக்தி வேணும். நான் எடுத்துட்டான் திருப்பி எடுக்கணும். இல்லை நான் எடுத்தேன் விடத்தான் தெரியும், எனக்கு இதை பண்ண தெரியான்னு சொல்லக்கூடாது. அப்போ வாங்கிறதுக்கும் சொல்லி தருவான். ஒரு மருந்து கட்டிப்பிடிச்சா என்ன பக்க வேலை இருக்குது அதையும் கொடுத்து செக் பண்ணி அது எப்படி இது பண்ணுறது அப்படிங்கிற 2 முறிவுக்கு சைடு எஃபெக்ட் கொடுத்துருவான் இல்லையா. அவ்வளோதான். அந்த மாதிரி கொடுத்து அப்பப்போ ஷேர் பண்ணி அதையும் ஷேர் பண்ணுவான். கூட சாப்பிட்டா ஜலம் குடிக்கிற மாதிரி கொண்டு வந்துடுவான். அப்போ அந்த பிரம்மாஸ்திரம் 2 பேரும் எடுக்கும்போது பையன் நல்லா சொல்லுவான். முழுக்க மகாபாரதமே அவனுக்கு கருத்து இவனாக படித்ததில் கிடையாது, அதை உள்ள ஸ்லோகத்தில் வாசித்து அதோடைய கருத்து நல்லா சொல்லுவான் அவன். நான் அதை சொல்லுவேன். பழைய காலத்தில் பாராயணம் 1,00,000 ஸ்லோகம் பாராயணம் பண்ணிட்டேன். 1,00,000 மகாபாரதம், 25,000 அதோட அனுபந்தம், ஹரிவம்சன் பேர். இந்த பாத்திரங்களுடைய வரம் வாங்கினா என்ன காரணம், யாரோட அம்சம். இப்போ கலிபுருஷன் இருக்கார் இல்லையா, தாபரம் முடிஞ்ச கலி தானே வருது, கலியினுடைய அம்சம் தான் சகுனி. கலிபுருஷன் அவரும் வரணும். சார்ஜ் ஒப்படைக்கும் போது தாபரயுகம் முடிய போகுது 100 வருஷம் இருக்கும்போது அவர் வரணும். ஆஃபீஸில் வரும்போது அவர் வரணும், கையெழுத்து போட்டு எல்லாத்தையும் என்ன பற்றி ஃபைல் கொடுத்துருக்கேன் என்ன செக் கொடுக்கணும், ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுற மாதிரி. சனி அடுத்தது யுகம் சகுனி, அவர் தான் கலி அவதாரம். அது நடக்கும், அதனால தான் இங்கே சேர்த்து விட்டார். இவனோட சேர்றது யார் தெரியுமா, முன்னாள் ஆஃபீஸராக இருந்தது துவாபர யுகம், அது முடிய போகிறது, துவாபர அந்தே முடிய போகிறது, அது துரியோதனன். எவனா சேரக்கூடாதா, அந்த துவாபர யுகத்தினுடைய கடைசி அந்த புருஷனும் நடத்தக்கூடிய அதிகாரி, தலைமை ஆசிரியர் மாதிரி வச்சுங்களேன். ஸ்கூலுக்கு அவர் தானே ஹெட் மாஸ்டர், HM மாதிரி அவர், அப்புறம் தான் மற்றவெல்லாம். அப்போ கலி புருஷனும் அவளும் சேர்ந்து சார்ஜ் எடுத்துக்கிறார். இதுதான் அதோடைய. இந்த மாதிரி இதுகளில் அந்த விஷயங்கள்லாம் பின்னால் இருக்கும். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அந்த ஹரிவம்சம்னு இருக்கும். ராமாயணத்துக்கு 6 காண்டம் இருக்குது, 7 காண்டம் மொத்தம். பட்டாபிஷேகத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் என்ன விஷயம், ராவணையும் எப்படி பண்ணான், அவன் குடும்பம் யார், ராவணன் பிராமணன் ராட்சச ஜென்மா, அம்மா ராட்சசி, அப்பா விஸ்ரவசர், பிரம்மாவுடைய பேரன். அந்த பீஜம் அதுக்காகத்தான் பிரம்மவதம். அப்படியா தெரியல, இது நமக்கு பழைய கிட்ட வச்சுக்கோ. ஓகே, பழக்கமில்லை எனக்கு. ஓகே, உள்ளுக்குள்ளேயும் பிடிக்காது, அதனால் அப்படியெல்லாம் புராணத்தை சொல்ல அந்த காட்டுறேன். என்ன சொன்னேன்ப்பா, நானே ஆகாசத்தில் போயிடுவேன். ராவணன் பிராமணன் இருக்குது, அம்மா ராட்சசி. திட்டம் போட்டு பாதாளத்துலேருந்து கொண்டு 2 பேர் கலப்பில் வந்து அவருக்கே தெரியாது. விஸ்வவசு கல்யாணம் பண்ணிக்கும் போது சேவை பண்ணுறதுக்காக வந்தால் இவங்கெல்லாம் பாதாளத்து மலையெல்லாம் ஓடி போனவெல்லாம் தீர்மானம் பண்ணி இவளை பொண்ணு வேஷம் பிராமணி பார்த்து வேஷம் கொண்டு சிசுருட பண்ண சொல்லி அனுப்பிச்சு அவரை ஏமாற்றி பண்ண. அப்புறம் தான் தெரியும் அவருக்கு குபேரன் யக்ஷ இதனால் பண்ண குபேரன் தான் அண்ணன்.
குபேரன் தான் மூத்த புத்திரன் அந்த ரிஷிக்கு, விஸ்ரவசன் இருக்கு. ரெண்டாவது ராட்சசி பிராமண வேஷம் போட்டு அந்த பொண்ணு மாய ரூபம் வந்ததுனால ராவணன். ஆனால் பீஜம் பிரதானம், இது க்ஷேத்திரம். அதனால் அவனுக்கு அந்த இதை வேதங்கள் அத்தியனம் பண்ணால், சாமவித்தியை அத்தியனம் பண்ணால் அதெல்லாம் நிறைய இருக்குது. இந்த மாதிரி இவருடைய பாத்திரங்களுடைய விசேஷங்கள் என்ன காரணம் ஐயா, இதெல்லாம் ஒரு ரிஷி இருப்பார். அவன் அந்த அபிமன்யு இது பண்ண உடனே அவன் பேர் வரம் வாங்கிட்டு வந்திருப்பான். அவன் தலையை இது பண்ணவொடனே டக்குனு கலையை போய் இவ்வளோ அறிக்கையும் கொடுத்தான்னு தலை ஜெயதரசன் அவனை ஒரு நாள் ஜெயிக்க முடியாது. பரமேஸ்வரன் வாங்கிட்டு வந்தான். அவன் இந்த அம்பாலியில் ஒத்தி மற்றவெல்லாம் திரௌபதியாக வந்தால் நிறைய பேர்லாம் வந்திருக்கு. சிகண்டியா ஒருத்தன் வந்தான். அவனை இன்னொருத்த அவன் இதில் போய் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அவன் ஜெயதரசன் பேர். பரமேஸ்வரன் தபஸ் பண்ணி ஒரு நாள் ஜெயிக்க முடியாது. அஸ்திரம் வச்சுருந்தான் அவன். அதை வச்சு ஒரு மீன் வலை மாதிரி இருக்கும், அதை வச்சு இப்படி மந்திரம் சொல்லி போட்டான்னு வச்சுங்களேன், அது ஒரு போகும். பூமண்டபம் எவ்வளோ போகணும்னு நினைக்கிற போகும். உள்ளே வெளியில் போக முடியாது. இவன் குறிப்பிட்ட ஆள், இவன் ஆள்லாம் இருப்பான். இவன் யாரும் நினைக்கிறானோ எதிரிகள் வெளியே போக முடியாது. அப்படி போட்டு தான் அபிமன்யு யாரும் உள்ளே வர முடியல. இருந்தவாள் அந்த மாதிரி பண்ணான்ருக்கு. ஜெயதரசன் அந்த மாதிரி போடுவான்ருக்கு. இந்த மாதிரி பல ஆட்கள்லாம் பண்ணும்போது அவன் பேர் ஏதோ ஒன்று, அவன் சந்தியானம் பண்ணிருந்தான். அவன் தான் அவன் சொல்லுவான் பயில்ட்டக்குன்னு இல்லை, அதெல்லாம் தெரியாது, விஷயம் மட்டும் தெரியும். நான் 8 கட்டியெல்லாம் இதெல்லாம் குமுதம் அப்படி சொல்ல மாட்டேன். அந்த பாரத மூல பாரதம், மூல வால்மீகி அது. அப்புறம் போடும்போது அர்க்கியம் பண்ணிட்டுருப்பான். காட்டினாங்க. அதெல்லாம் அர்க்கியம் பண்ணிருக்கும்போது சந்தியானம் பண்ணுவான். அர்ஜுன பானத்தை விட்டு அங்கே தபஸ் பண்ணுறான். அவன் கையில் போய் விட முடியாது. தொடர்ந்து பானத்தை அனுப்பிச்சு அவன் கையில் போய் விழும். அவன் அப்பா கையில் அர்க்கியம் பண்ணும்போது திடீர்னு விழுந்தோடனே ஒரு வருஷம் சொல்லி விட்டுருவான். அது அவன் கையில் விட்டதுன்னா அவன் மண்டை இப்படி அவன் அப்பாவை இப்படி நிறைய அந்த மாதிரிலாம் வித்தியாசங்கள் இருக்குது. என்ன இருக்கும், அஸ்திரம் சஸ்திரம் அப்படின்னா தேவி பாகத்தில் தேவி மாத்திரம் வரும். அஸ்திர சஸ்திர சஸ்திரம்னா வெறும், அஸ்திரம்னா அப்படி அதோட தேவதைகளோட கொடுப்பா. அந்த இந்திராதி வாயு எல்லாம் அவள் தேவர்கள் ரெஸ்ட் எடுத்துனா இல்லையா, எலிவளை மண், அந்த மண் எலிவளை மண். சமுத்திரம் இருக்கு இல்லையா, அன்றைக்கி நம்மளை சுற்றி இருக்கிறது இப்போது உப்பு சமுத்திரம். இதை தாண்டி வடக்க போனோம்னா அங்கே இன்னொரு தீபம் இருக்குது, ஜம்பூ தீபம், பிளக்ஷத்வீபம்னு பேர். இச்சி எங்கே பார்த்தா இங்கே எல்லாம் நாவல் மரம் தான் இங்கே ஜாஸ்தி. இதோட கடைசி போகும்போது ஒரு பழம் நாவல் பழம் இவ்வளோ இருக்கும். ஒரு சாப்பிட்டா 100 வயசு, 2 சாப்பிட்டா 200 வயசு. அந்த ஜம்பூ தீபத்தில் கடைசிக்கு போனோம். அங்கே இருக்கிற விவகாரம், அங்கே அந்த ஜாதிகள் அதெல்லாம் வேறு. நம்ம சுற்றி 75% உப்பு, 25% குடிக்க ஜலம் இருக்கும். இக்ஷு, இதுக்கு அடுத்த சமுத்திரம் ஒரு இருக்குது, ஒரு பூமியும் இருக்குது, ஆள் இருக்கா, எல்லாம் இருக்கான். அங்கே போனீங்கன்னா இக்ஷு, ஒரே கரும்பு கடல், ஒரே ஸ்வீட்டு. ஆனால் உப்பு ஜலம் கொஞ்சம் இருக்குது. எல்லாமே ஜனங்களுக்கு வேணுங்கிறதுக்கு அங்கே இருக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்கும். மொத்தம் 70% அப்படி தான் இருக்கும். சூறா அடுத்த போனால் ஒரே குடிக்கிறவன் திறந்து விட்டுருக்கானே, இந்த இது முழுக்க சுற்றி இருக்கும். அப்புறம் கொஞ்சம் நல்ல ஜலம், உப்பு ஜலம், அதெல்லாம் இப்படியே போய் 7 சமுத்திரம் இருக்குது. சப்தத்வீபா வசுந்தரா, திட்டு தீபம்னா திட்டு, அதை சுற்றி சமுத்திரம். இப்போ என்ன இது லவண சமுத்திரம். இப்போ நம்ம உப்பு வேண்டியிருக்கா, நமக்கு உப்பு ஜாஸ்தி, மனுஷனுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி, அதனால் உப்பு கொடுக்குறாரு, நிறைய முடிஞ்சு போடுறது. இப்படி நமக்கு அறியாத அந்த பூமியை ஒரு தட்டு மாதிரி ஒன்று போட்டு அதுக்குள்ளே விவகாரம் பண்ணி அப்படி பண்ணி லவண யக்ஷு சுரா சர்பி ததி தயிர் சமுத்திரம், இக்ஷு சமுத்திரம், பால் சமுத்திரம் இருக்கு. அதுதான் மகாவிஷ்ணு படத்தை கேட்டிருக்கோமே, அக்னியுடையது. அப்போ கோ தான் சர்வதேவத்தியம், எல்லாமே கோட்டு இருக்குது. அந்த கோஷ்டத்திலிருந்து பண்ணு யானை, அதில் ஐராவதம், அதோட வேறு வம்சம். அதை கொண்டு ஒரு கலசத்தில் வச்சுருக்கோம். நிறைய கொண்டு வந்துருக்கோம், இங்கெல்லாம் வச்சுருந்தோம். அதை கொண்டு சிரமம் விட்டு எடுக்கணும். கடல் மண் வரணும். பீதசமுத்திரோ அகஸ்தியேனன்னு இருக்குது. அகஸ்தியர் இப்படி தான் இருப்பார், பிரபாவம் ஜாஸ்தி. சமுத்திரம் பயமுறுத்தி ராமருக்கே காட்டின உடனே 3 நாள் உபவாசம் இருந்து எனக்கு வழி விடுங்கன்னு கேட்கல, அஸ்திரத்தை எடுத்தார். அவ்வளவு சுண்டி போடுவேன்ட்டார். அது சமுத்திரம் ஒன்றும் இல்லை, அலை இருக்கிற வழியும் தானே நம்மளை பயமுறுத்தோம். அந்த ரத்னங்கள்லாம் இருக்குன்னு எல்லாத்தையும் சுண்டி விட்டால் எல்லாம் எடுத்து போய்டும், ஒன்றும் இருக்காது. எல்லாம் வேணாம். எடுத்த உடனே சரணாகுது. சமுத்திரராஜன் தர்மசேனத்தில் சரணாகுது. இப்படி தான் பண்ணியிருக்கார். பீதசமுத்திரோகஸ்தியன் இருக்க, அந்த பிரம்ம தேஜஸ் இருக்கு. அந்த பிரம்ம தேஜஸ்னால அச்சுதாயனம் கோவிந்தாயனம் எடுத்தார். சமுத்திரமே ஆஜனம் பண்ணிட்டார். போயிடுத்து உப்பு தண்ணி. ஜீரணசக்தியில் ஆச்சரம் அவருக்கு முடியாது. இல்வெல்லாம் வாதாபியெல்லாம் போட்டு தள்ளினார். ஜீரணம் பண்ணி வாதாபி ஜீரணம் அவர் நினச்சின்னா நமக்கு அஜீரண கோளாறுலாம் வராதுன்னு ஸ்லோகங்கள்லாம் இருக்குது. அப்போ தூங்கும்போது ஸ்லோகம், வயத்து தரவது ஸ்லோகம்லாம் நம்ம ஸ்லோகமாக வச்சுருக்கா மருந்துக்கு பதிலாக. அப்படி அந்த அவர் தான் பண்ணார். சமுத்திர ஜலத்தை குடித்து திருப்பி விட்டார். திருப்பி இந்த மாதிரி இருக்கிறவாள் அந்த அந்த சமுத்திர மண், அப்புறம் ஆறுகள் பல பேரில் அந்த ஜலங்கள் அதெல்லாம் கொண்டு வந்து புஷ்பம், பல புஷ்பங்கள் ஒரு கலசம் இல்லையா. மரப்பட்டைகள், அரச மரத்திலிருந்து பட்டைகள், அதை பொடி ஒரு இது.
பழங்களுடைய சாரங்கள்லாம் வருது. அந்த 5 கடம் அங்கே வச்சுருப்போம். அப்புறம் சுவாமிக்கு அது அதனால் அபிஷேகம் பண்ணணும். இதென்ன எல்லா தேவதைகளுடைய ஒரு அம்சமும் பகவானுக்கு கிடைக்கிறதுன்னு அர்த்தம். தாத்பரியம் உள்ளே வந்து அது அபிஷேகத்தை பண்ணுவோம். உடனே அபிஷேகம் சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அதோடு கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி சேர்த்துப்போம். மங்கள திரவியம் சந்தனங்க வச்சு பண்ணிட்டு தொடச்சிட்டு மறுபடியும் நல்லா ஒரு அலங்காரத்தை பண்ணி, இப்போ சுவாமி இல்லை கண்ணதாம தர குழந்தை உள்ளே திறக்கிறது, உள்ளுக்குள்ளேயே ஹார்ட் இருக்குது, அப்படியே திறந்துக்கிறது. அவ்வளோ அந்த மாதிரி உள்ளே கொண்டே அதை வச்சு அந்த சொர்ணத்தினால சொல்லியிருப்பாங்க. வலது கால அது அப்புறம் இருக்குது பிரயோகம். வலது கண்ணை தங்கத்தினால திறக்கணும், இடது கண்ணால் வெள்ளியெல்லாம் திறக்கணும். அப்புறம் மற்ற 9 துவாரங்கள் இருக்குது, அதெல்லாம் திறந்து வச்சுட்டு ஆச்சாரியம் மட்டும் அதை பண்ணோம். இதில் யார் கூட திரையை போட்டு பண்ணுவோம். முடிஞ்ச உடனே மங்கள திரவியங்களை பார்க்கணும். கண்ணாடி சுவாமி அது பூர்ணகும்பம் எஜமானன் தம்பதிகள் கோ, அப்புறம் ஒரு மணி கழிச்சு கோ அவெல்லாம் தரிசனம் பண்ணி வைக்கணும். நவதானியங்கள் பழங்கள் பக்ஷணங்கள்லாம் பண்ணி வச்சுருக்கலாம் சுவாமி காணிட்டு அப்புறம் நீங்கள் தரிசனம் பண்ணிக்கணும். தரிசனம் பண்ணி அதான் அந்த நேத்ரோன் வில்லன் பேர். கண்ணை திறக்கிறது, இது அதுக்கு முன்னால் சுத்தம் பண்ணுறது, காப்பு கட்டுறதுன்னு ஒரு ஸ்டெப்பாக மெல்ல 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 அவருக்கு அந்த இதை கொண்டு போவோம். மெல்ல கொண்டு போவோம். குழந்தை எப்படி துடைக்கிறது, என்ன மாதிரி பண்ணுறது, என்ன கொடுக்குறது, அப்படியே மெல்ல கொண்டு போகிற மாதிரி போவோம். அது இந்த ஒரு 1/4 மணி நேரத்தில் வந்துடுவோம். அவங்களே ஏன்னா அடிக்கணா இது நான் செயல் அதிகாரி மாதிரி, அதனால் ஏதோ சொல்லணுங்கிறதுக்காக சொன்னேன். நான் மாமா வந்துட்டா இன்னமும் பூர்ணாவதி 15 நிமிஷத்தில் ஆகிடும். இதை தரிசனம் பண்ணிக்குவாங்க. அடுத்தது அங்கே गोविंदानुकांतस्मरणं जय राम जय द्रादोर्मिर्मधुमागम उदारतुपागम सुनासमृतत्तमानट घृतस्सनाभवह्यङ्गतस्य जह्वा देवानामृतस्सनाभिः वयन्नामप्रभवामाखतेनास्मिन् यज्ञे धारयामानमोभिः पब्रह्माशनवच्छस्यमानं चतुःशृङ्गावमेद्गौरयतत चत्वारशृङ्गात्रयो अस्य पादाद्वे शीर्षे सप्तास्तासो अस्य तथा बद्धो वृषभोरवीति महोदेवमर्त्यागुम् आविवेश मूर्धानं दिवार्तिं पृथिव्या वै ईश्वारपदाय जातभग्निं कविगं सम्राजमथिञ्जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः पूर्णाद्वादित्या रुद्रावसः समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणावसनिथयज्ञैः हृदयेन त्वं धनवावर्धयस्व सद्याः सन्देनवाडस्य कामाः पूर्णादर्विपरापतसपोर्णापुनरापत वस्नविज्ञानाभायशमोचकं शतक्रतो सप्तदयाग्नेः सप्तजिह्वा सप्तर्षयः सप्तधापप्रियाणि सप्तः सप्तधात्वायजन् सप्तयो नीरापणस्वाहृतेन श्रीं सीतायै स्वाहा लं लक्ष्मणाय नमः ओं नमो भगवते आञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा सांगाय सायुधाय सपरिवाराय सर्वात्मकाय श्रीमद् स्वामिने नमः महापूर्णाहुतिं समर्पयामि ते सर्वे संगत्या इदं मे प्रावदात्
मैग्यस्यापदयोरयीणां भोर्भवस्व स्वाहा पुष्पवान् प्रजावान् वृषवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति यो वेदादो स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिनस्य फलस्य महेश्वरः वेदोत्तमपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अवाणी जन्मान्तर्कृतानि च तानि तानि निश्यन्ते प्रदक्षिणपदे पदे प्रष्टपापनाशाय प्रष्टप्रसिद्धे प्रदक्षिणं करोमि हरन्नासिद्धाय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः जनकात्मजायै नमो स्वरुद्रयन्ते मालेभ्यः नमो सन्दाग्मुभ्यः जानकी शोकनाशनं पेशमक्षन्दालं लङ्के भयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्ध्वासल्लं सलीलं विश्ववह्निं जनकात्मजायाः अनागतेनैव ददाह लङ्कां तमामिदं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमदिपालनारणं काञ्चनाद्रिगमनय्य विग्रहं पारिजाततरमूलवासनं भावयामि पवमाननन्दनं रेतरगुणार्थीतरं तत्र बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मार्जिम्रमद्राक्षसान्तकं मनोजमल्य गोष्पदीकृतवाराशिं सखीयराक्षसं रामाय नमः अमालारत्नं वन्दे लीलात्मनम् आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां भोगाभिरामं श्रीरामं भुजो भुजो नमाम्यहम् आर्तानामार्तिहन्तारं भीतानां भीतिनाशनं विशदाकारदण्डन्तं रामचन्द्रं नमाम्यहम् दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य पुरतो मारुतिर्यथा दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामेति जनकात्मज पुरतो माधुर्यसम्बन्धे रघुनन्दनं श्री सीता रामचन्द्रस्वामिने नमः आञ्जनेयस्वामिने नमः अनन्तकोटि शीतलाय चापने चित्तनाथाय नाथाय जयसे ब्रह्मणे नमः बालाम्बिकेश विश्वे सर्वार्थाधिकेशान्यत्र्यम्बिके गुरुनारायण नमोऽस्तुते हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः शङ्खे चके चन्दके श्रीमान् नारायण वासुदेवाभिरक्षतु चामरे विजयामि विचरं विजयामि दत्तं दर्शयामि वाद्यं घोषयामि गीतं श्रावयामि रथानां विश्वरभाणां ीळे पुरोहितं यज्ञस्यादेवमुद्जुजं होतारमधादमं शतोर्जयता वायवस्देवस्विदा प्रार्पयति श्रेष्ठमाय कर्मणे अग्नाया हि वीते गणानो हि विदाते निहोता सन्नादेवीर्भट्टे आवा भवन्ति वीते शङ्गार्भिस्रवन्तिनः आख्यास्यामः प्रातग्निहोत्रं हुत्वान्यमानीयं पणीयाग्निन्वाथाति नगदस्यान्यमग्निं पणेति आद्यं पुरुषमीशानं पुरोहोतं तमेकाक्षरं ब्रह्मवेत्ता वितुकं सनातनम् देवादिविभागा देवाय देवादिविभागाः देवादिविभागा देवादिविभागा इति दिविभागा देवादिविभागा इति
दिविभागा इति दिविभागा दिविभागा इति कृष्णाजनं कृष्णाजनमिति दिविभागा दिविभागा इति कृष्णाजनं भागा इति दिविभागाः इति कृष्णाजनं कृष्णाजनमिति कृष्णाजनमवाव कृष्णाजनमिति कृष्णाजनमव कृष्णाजनमव कृष्णाजनं कृष्णाजनमवधोनोति धोनात्यव कृष्णाजनं कृष्णाजनमवधोनोति कृष्णाजनमिति कृष्णाजनम् अवधोनोति धोनात्यवावधोनोति मे धोनात्यवावधोनोति मे धोनादीम इमे धोनादि धोनादीम एवैव मे धोनादि धोनादीम एव इम एवैव इम एवास्मा एवैव इम एवास्मै अस्मा एवैवास्मै लोका लोका अस्मा एवैवास्मै लोका अस्मै लोका लोका अस्मै लोका प्रीता प्रीता लोका अस्मै लोका प्रीताः लोका प्रीता प्रीता लोका लोका प्रीता अभीष्टा अभीष्टा प्रीता लोका लोका प्रीता अभीष्टाः प्रीता अभीष्टा अभीष्टा प्रीता प्रीता अभीष्टा भवन्ति भवन्ति भेष्टा प्रीता प्रीता अभीष्टा भवन्ति भेष्टा भवन्ति भवन्ति भेष्टा अभीष्टा भवन्ति भेष्टा इत्यभीष्टाः भवन्ति इति भवन्ति इति कृष्णाजनमवधो न अस्मै लोका प्रीता अभीष्टा भवन्ति आने यथावकाशं प्रतिग्रहाल्लोकं देवता भवन्ति परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महेशाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभस्थिनो भवन्तो काले वर्षवज्जन्य पेशोऽयं शावरहितो ब्राह्मणः सन्दर्भयाः पुत्राः पुत्रः सन्तपुत्रः धना सवना सञ्जीवन्तु शाला ಸ್ಮರಣಯ ಸ್ಮರಿಸಲು ದುರಿತ ಪೀಟಿಪುದುಂಟೆ ಹರಿದು ಭಜಿ ಭರಿಗಿಲ್ಲ ಕೈವಲ್ಯ ಜೋಕೆ ತರುಣ ಮರಿದು ತನ್ನ ಮಗನ ಗೂಗಿತವನೇ ಮರಣ ಕಾಲದಿ ಒದಗಿದೆಯೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ 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 ರಾಮ 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 ಸೀತಾ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ಓ ರಾಮ 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 ಸೀತಾ ರಾಮ ಎಂದಿರೋ ಓ ಅಮರಪತಿಯ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಅಂತಿಗೊಂದು ಓದಗದೋ ರಾಮ 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 ಸೀತಾ ರಾಮ ಎನಿರೋ ಓ ಭರತಿಯ ಮನ ಭಟರು ಬಲ್ದು ಭರತಿಯ ಮನ ಭಟರು ಬಲ್ದು ಹೊರಡಿರೆಂದು ಮೇಟಿ ಮುರಿಯೇ ಹೊರಳಿಗಾತ್ಮ ಸೇರಿದಾಗ ಹರಿಯ ನಾಮ ಓದಗದೋ
ಹೊರಳಿಗಾತ್ಮ ಸೇರಿದಾಗ ಹರಿಯ ನಾಮ ಓದಗದೋ ರಾಮ 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 ಸೀತಾ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ. ಓ ಕೆಟ್ಟ ಜನುಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕೆಟ್ಟ ಜನುಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದುಷ್ಟ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದೇಹ. ಕೆಟ್ಟ ಜನುಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದುಷ್ಟ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದೇಹ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಾಮ ಓದಗದೋ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಾಮ ಓದಗದೋ ರಾಮ 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 ಸೀತಾ ರಾಮ ಎನ್ನೀರೋ. ಓ ಅಮರಪತಿಯ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಅಂದಿಗೊಂದು ಓದಗದೋ ರಾಮ 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 ಸೀತಾ ರಾಮ ಎನ್ನೀರೋ. ಓ जनमाधौताय प्रहिताय जनमानुशङ्कने जय रजमदे जनमस्ते इष्णैडवे जने जनमस्वायुधाय तन्वने जनमस्तुत्याय जपत्याय जनमकाट्याय जने जनमस्तोत्याय वै धन्दाय जनमकोप्याय जावत्याय जनमोवर्त्याय जाय जनमोमेत्याय जविद्यत्याय जनमयेत्र्याय जा जनमोवात्याय जरेत्र्याय जनमसत्याय जवेन्याय जनमस्तिक प्रभात्याय ज नमयन्याय ज प्रभत्याय जनमकयंधराय जटयनाय जनमकभर्तने तये जनभोगोट्याय जगेट्याय जनमस्तप्याय जगेट्याय जनमकाट्याय दह्याय जनवेट्याय जनमपागं दत्याय जत्याय जनमस्तुत्याय दरित्याय जनमौलोप्याय न्याय जनमन्याय जवर्णदत्याय जनमाभगरमाणाय नदे जनमाख्यते च प्रख्यते जनमावक्किरकेभ्यो देवानां दयेभ्यो नमो विक्षेणकेभ्यो नमः विजन्वत् नमानगतेभ्यो नमामि वक्केभ्यः शापेन्दप्रतिदृत्रन्नेललोहिता एषां पुरुषाणाम् एषां वसूनां
वेर्मारमोजेडाङ्गिञ्जनामवते यादे रुद्रदिवादना दिवा विस्वागमेडदे शिवा रुद्रत्वमेडदे दया नामटजेदप्राजेदक्षिणादप्रदीजे जेदुदोद्वात्तेभ्यो नमस्ते रामडयन्ददेयं दट्मायितनाद्वेष्टिदं भेदुदामे त्र्यम्बकैजामे सुगन्धिं पुष्टिवर्धन उर्वारुकविबन्धना मृत्योर्मुक्षेयमामृताते अग्निच्च मे घर्मच्च मे अर्कच्च मे सूर्यच्च मे प्राणच्च मे समेतच्च मे शिवेच मे निधिच्च मे हितिच्च मे द्यौच्च मे दर्करे रङ्गुळयो च मे यज्ञेन कल्पन्तामृत सोमच्च मे यजच्च मे दीक्षाच मे तपच्च व्रतच्च मे वदञ्च मे होरात्रयो भेट्या बृहत्रन्दरे च मे यज्ञेन कल्पिता ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवो नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवतो दैववे नमः नमस्ते तदन्वने बाहुभ्यां दते नमः शिवादरव्याजातवदया नोर्तमृया याते रुद्रदिवादनो रघोरापापकादिने यानस्तनवादन्तमया गिरिदन्तापिजादेः अमिडङ्गिरिदन्तहस्ते बिभर्त्यस्तवे शिवाङ्गिरतदाङ्गुरमायिं चेत्पुरुषं जगते शिवे नवददात्तागिरिजाच्चावदामदे निदानस्सर्वमिज्जगत यत्मकं सुमनासत् अध्यवोचते वक्ता प्रथमो देव्यो विजगे हेमाकं रुद्राभिदो दक्षसदा सहसदो वेदा असव्यावसर्पदलेलक्रे वाविलोहिता गोपात्रधन्नदरदन्तहार्यः उदयनं विश्वाभूतानन्दट्टामृडयादिना मोहस्तनेलग्रे वासहस्राट्टाय मेलुरे अतो जय सुदत्वानोऽहं देभ्यो करण्णवः मुञ्जतन्ननत्नम यास्तदेतैतपरातापगमोपमहस्ते भवोपदेदनोः मान् विश्वदत्तमयट्मया परिप्रजा नमस्ते स्वायुधायानादाय दट्नवे उभाभ्यां ददैरवबाहुभ्यां दवदन्वने परिदेदन्वना हेतरत्मान्मनक्ति विश्वदाः अतो यडिदत्तवारे हस्तनैदयिता हिरण्यभागवेदेनान्येदजान्त्यपदये मानवाविक्षेप्यारिकेशेभ्यः पशूना दैरभारवस्तुञ्जराय क्षेमदेवते बभ्रुडाय विद्यादिने नानां पदयैरभाडभारिकेदाय तपदये पदयैरभाडभा मन्त्रिणे वानिजाय गट्टानां पदयैर मानवापवन्दे यदायोषधीनां पदयेन मानमौच्चैर्गोराय क्रन्दय देवतेनां पदयेन मानमकृत्नवेदाय दावदेदत्मनां पदये नमः नमः सहमानाय विप्यादिन आप्यादिने पदयैर भाडवकवानि रङ्गिणे सैनानां पदयेन मानवानि रङ्गिणे समते कराणां पदयेन मानमावञ्जते परिवञ्जते आयूनां पदयेन मानवानि चेरवे वृजरा ज्ञानां पदयेन मानवसृगावेभ्यो जगागं दभ्यो विष्णुता नमोऽस्मभ्यो न तञ्जरभ्यः प्रगन्धानां पदयेन मानववट्टैषिणे व्रञ्जानां पदयेन मानमैषमभ्यो तन्वाविभ्यश्च वानमानमादन्वा भ्यप्रदानेभ्यश्च वारवारव आयच्छभ्यावदृतभ्यश्च वारवारव यद्भ्यश्च वारवारवादीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वारवारव सभभ्यो गृभ्यश्च वारवारमतिष्ठभ्यो तावद्भ्यश्च वारवारव सभाभ्यः सभापति वो नमो सपदिभ्यश्च वो नमः मा व्याधिनेभ्यो विद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमौगण हदेभ्यश्च वाडवाडव कृतेभ्यो कृतपदेभ्यश्च वाडवाडव तेभ्यो व्रातपदेभ्यश्च वाडवाडव गणेभ्यो गणपदे वाडमानमाविरूपेभ्यः विश्वरूपेभ्यश्च वाडवाडव महाभ्यः नगेभ्यश्च वाणमानमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वाणमानमारुतेभ्यः सेनाभ्यश्चैरानिभ्यश्च वाडवाडवः क्षत्रेभ्यः सङ्ग्रहेत् वाणमानमध्यक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वाडवाडवकुलालेभ्यः कर्मारे भ्यश्च वाणमानमपञ्चट्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वाणमानमैषगभ्यो नगभ्यश्च वाणमानमामृगयेभ्यः शनेभ्यश्च वाणमानमस्वाभ्यः तेभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पदपदये च नमो नीलग्रि श्रीकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्यक्तकेदाय च नमः
க்ஷாய தன்வனே ஜனபாகிரிஜாய ஜபவேட்டாய ஜனமா மேடட்டம் சேஷமதே ஜனமா அஸ்வாய ஜவாமனாய ஜனம் அதே ஜவரிணி அதே ஜனபா விருத்தாய ஜ சம்ருத்தரே ஜனபா கிரியாய ஜ பிரசவாய ஜனபா அதவே ஜாஜிராய ஜனப கிரியாய ஜதேப்யாய ஜனம ஓம்யாய ஜாவத்வன்யாய ஜனமத்ராஸ்யாய ஜத்தேப்யாய ஜ நம ஜேஷ்டாய ஜகனேஷ்டாய ஜனம मध्यवाय जापकल्पाय जनमा जगन्याय जपत्न्याय जनमा सोभ्याय जप्रियाय जनमा याम्याय जक्षेम्याय जनमा वर्वन् जगल्याय जनमस्रोक्याय दावधान्याय जनभावन्याय जगत्याय सवाय जनमा आदुरेनाय दादुरधान्याय जनमा दक्षवे ज प्रमदाय जनमा धौदाय जप्रीदा नमो निषङ्गिने जयमते जनमस्तेष्णेडवे जने जनमस्वाय धन्वने जनमस्तुत्याय जपत्या नमः कात्याय जनेप्याय जनमस्तुत्याय जरस्याय जनमो ध्याय जवै दन्दाय जनमकूप्याय जावत्याय जनमो ध्याय जावर्ष्याय जनमो मेध्याय जविद्धित्याय जनम ध्रियाय जादप्याय जनमो वात्याय जरे जनमो वास्तव्याय जवास्तुवाय जा द्राय जनमस्ताम्राय जारुणाय जनमसंगपदये जनम उग्राय ज भीमाय जनमाग्रे वदाय च दूरे जनवा अन्ध्रे जहनीयते जनवा विट्टेभ्यो हरिकेतेभ्यो ताराय नमः सम्भवे जमय अभवे जनमसंगमयस्कराय जनमशिवाय च दिवदराय जनमस्ते जगोल्याय जनमः पार्याय जावार्याय जनमः प्रतरण सोतरणाय जनम आधार्याय जालाद्याय जनमस्याय जपेन्याय जनमस्य गत्याय ज प्रभात्याय ज नमयन्याय ज प्रभत्याय जनमक्यगं क्षयनाय जनमक्कवर्तने जबलतये जनमागोट्याय जगत्याय जनमस्तप्याय जनमक्काट्याय करेटाय जनमः पागं सव्याय जलदस्याय जनमस्कृत्याय हरित्याय जनमोलोप्याय जोलप्याय जनम ऊर्याय सूर्याय जनमपन्याय जवन्नदत्या मापघरमाणाय च विघ्नते जनमः च प्रकेते जनमः वक्किरिकेभ्यो देवानागदयेभ्यो नमः विच्छेभ्यो नमः विजिन्वत्केभ्यो नमः आनयतेभ्यो नमः निरापे अंधसर्पदे दरिद्रन्नीरलोहिता ईडां मरुडानामेडां मधूनामाभेर्मारो ईडाङ्गिञ्जनामवदे यादे रुद्रदिवाधर शिवा विश्वागभेषजे शिवा रुद्रस्य भेषजे दया नामडजीवदे हिमागं रुद्राय तवदेकवर्तिने क्षयद्वीराय रामहे मदे निदानस्तमदद्दिवदे जगत्पदे विश्वं भट्टङ्ग्रां स्मन्ननागर उदानोरद्राजनामयक्यते क्षयद्वीराय नमसाविधेमते मदवरुद्रप्रणीतो मानो महान्दवदमानो अर्पकं मानवुच्चन्दवदमानवट्टिदा मानवदे पितरं मादमादरं ह्यां सुनवोरुद्रेरिणः मानस्तोकेदन ये मानाय शिवानगशमानो स्वेरीरिणः वीरान् मानोरत्रवान्दोपदेरविष्पन्द न दाविधेमदे आरात्ते गोग्नमिदपोरिरग्ने जयद्वीराय सुम्नमस्मे सट्टाजनादिदेव प्रोक्यदाजनधर्मयत्यद्यवर्गाः मगन्न भेममुपगत्रमग्र विराजरत्रेण प्रसवानान्यन्दे अत्यन्नववन्दतेनाः परिनारत्रसहेतरविणत्तवरते धर्मरगायोः अवतिरामगवभ्यतनट्टमेट्टसौगायतनयामिडय मीडट्टमदिवदवदिवोणसमनाभव परमे विट्टाय धन्निदायकृतिम्मदानाजिरभिना गम्भिप्रदाये विकृतविलोहि धनमस्ते स्वाहा यास्ते सहस्रकं वेदयोन्नमत्तन्निभवन्धुताः सहस्राणसहस्रदा भागवोत्सवेदयः नदामीदा नाम भगवत्पराजय नामुगागते सहस्राणसहस्रदो ये रुद्रादिभूम्याः तेडागं सहस्रयो जने वदन्वाणधन्मदे अस्मिन्मात्यन्नवेन्दरटे भवात् नीलग्रीवासिगण्डा सर्वादहट्टमाचराः नीलग्रीवासिगण्डादिभगं रुद्रा उपस्थिता
ये विट्टेषु दत्तञ्जरानेलग्रीवा विलोहिताः ये अन्येषु विद्यन्ते पात्रेषु वधोजनान् ये पथापतिरक्षैलवृदाजुर्विदा ये तीर्थानि प्रचरन्ति निगाबन्धानि डङ्गिनाः एतावन्दस्य वो यागं दत्तो रुद्राविदस्रे यागं धात्रयो जने वदन्वान् धन्वते नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या येन्दरिष्टे ये दिव्ये रामल्लम्बातो वर्षमिडवस्ते दशप्रति चेतुदोति चेतुदोत्वास्तेभ्यो नमस्ते रानुदयन्दते यं दट्मा तनाद्वेषितं भोजं भेददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धना उर्वारुकमे बन्धना मृत्योर्मुक्षे यमामृतात् गर्भाच्च मे वत्साच्च मे त्रिविच्च मे द्रवीच मे यवाच्च मे दत्योहे च मे पञ्चाविच्च मे पञ्चावीच मे द्रवत्सच्च वत्साच मे दुर्यवाच्च मे दुर्योगे च मे भट्टवाच मे भट्टोहे च म उच्चात् वसच्च मे वृषभच्च मे वेहच्च मे नड्वाञ्च मे धेनच्च मा यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां व्यानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुरो यज्ञेन श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वा यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो न कल्पताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवो नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवबुधो दैरवे नमः नमस्ते त्वजन्मने बाहुभ्यां ददे नमः शिवं बभूव देदनः शिवादरव्या यादवदया नो रुद्रमृया यादे रुद्रदिवादनो रघुरापापकादिने यानस्तनुवादन्दमया गिरिधन्दा यामिडङ्गरिडन्दहस्ते बिभर्षस्तवे मायं चेत्पुरुषं जगते शिवेन वददात्वा गिरिदाच्चावधामसि निदानस्तम जगत यत्मकं सुमना असते अद्य भोजते भक्ताप्रतमो देव्योऽभिषगे सर्वाञ्जम्भयन् सर्वाच्चयादुधान्यः सर्व्यस्ताम्रो अर्णवदभभृतु मङ्गलः नागं रुद्राभिदो दृष्टस्तदा तदो वेटागं हेडयेमहे सव्यवसप्रदनेरग्रीवो विलोहितः तेनं गोपादृधन्नदृधन्नुदहार्यः तेनं विश्वा भूतान्नदट्टो नमो श्रीरग्रीवाय सहस्राक्षाय मेनुरे सोये सदत्वानहं देभ्यो करन्नमः प्रपञ्चदन्ननत्नभयोरात्मयोज्या यास्तदेयतैरवपराधा भगवपा अवदत्यनस्तकं सहस्राक्षुदैरुदे ईरदल्यानां गादिवोणस्मना भव प्रतिनो अविदल्यो वाणवागं मुदा नेषन्नस्तैरवापरतनिषङ्गतिः यादेः धर्मे षट्टमहस्ते बभूव सेदनः यास्मान् तुदत्मयत्मया परिप्लुजा हस्ते हस्तायुधा वे वाप्यामि तते नमो बाहुभ्यान्दवदन्मने हरिते धन्मनो हेदरत्मान्मृणक्तविश्वदाः अथो यैषिदस्तवारे अस्मिन्निते हिता नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बक पुरान्दकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठ मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यभागवे सेनान्ये सुजाञ्जपतये नमः विक्षेत्वरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमोरवस्तत्पिञ्जरा श्रीमदेवतीनां पतये नमो नमः बभ्रुडाय विद्यानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपभि पुष्टानां पतये नमो नमः भवते ते जगतां हे नमो नमो रुद्राय ददाविने क्षेत्राणां पतये सूदाजाहन्द्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये मन्त्रिणे वाणजाय गट्टानां पतये नमो नमः भवन्तये वारिवस्कृता पतये नमो नमः उच्छेर्घोषाय क्रन्दय देवत्तीनां पतये नमः कृष्णवेदाय दावदे तत्त्वनां पतये नमः नमः सामानाय व्याधिनः हे नमो नमः गोपाय ढङ्गिने सेनानां
नमो नमो निरङ्गनैरिधिमते तत्कराना नमो वञ्जते परिवञ्जते तायूनां पतये नमो नमो निचैरवे नमो निरङ्गने जयधिमते जनमस्तेष्णैडवेदायिदने जनमस्वा सुधन्वने जनमस्तुत्याय जपत्याय जनमकाट्याय जनी नमस्सोत्याय रत्याय जनमोनाध्याय दवे दन्दाय जनमकूप्याय वर्त्याय जनमोवर्त्याय जावर्त्याय जनमोमेत्याय जविद्य जनमयेत्याय जादप्याय जनमवात्याय जरेष्मया नमो वास्तव्याय जवास्तुपाय च महत्सोमाय च रुद्राय जनमस्ताम्राय च नमस्संगाय जपदपदये जनम उग्राय च भीमाय जनमो अग्रे वदा दूरे वदाय जनमो हन्द्रे जहनीयते मा विट्टेत्यारिगेतेभ्यो नमस्तारा स्वम्भवे जमयो भवे जनमस्सङ्गराय नमस्शिवाय च देवतराय जनमस्तेत्याय जगोल्याय जनमः पार्याय च जय जनमः प्रतरण धार्याय जालाध्याय जनमस्तप्याय जवेन्याय जनमस्सगत्याय च आद्याय च नमयन्याय च प्रपत्याय जनमक्कं दिलाय जट्टयना नमक्कवर्तने जवलस्ते जनमो गोट्याय जगिक्याय जनमस्तप्याय कन्नपटु जय जगरेटाय जनमो दैयाय जनवे नमः पागं सत्याय जलदस्याय जनमश्रुत्याय जहरेत्याय जनमोडो दुलभ्याय जनम ऊज्ञाय जसोज्ञाय जनमः पन्याय जपन् जनमो भगवमानाय च विघ्नते जनमाख्यते च प्रख्यते मा भक्तिरेकेभ्यो देवानागोदयेभ्यो नमः श्रीनकेभ्यो नमः विजन्मभ्यो नमः यदेभ्यो नमः मे वत्केभ्यः अभेहन्दसत्पते दरिद्रनीलोहिता येषां मरुषाणाम् येषां मधूनाम् आभे आरोमोजैषाङ्गिञ्जनामवत् हदे रुद्रदिवादना दिवा विश्वागवेषदे दिवा रुद्रस्ववेषदे दयानामिषजीवदे इमाकं रुद्राय तपदेकभर्तुने टयत्वि प्रवरामहे मते यदा न समदद्दिवदे तङ्ग्रामे अस्मिन्ननादर दानो रुद्रोदनामयक्षदट्टयत्वीराय नमदाविदे मदे चान्दयो चमनुराय च विदादतस्य मदवरुद्रप्रणीतौ मानो महान्दवदवानार्भगं मानवच्छन्दवदम् क्षेदौ मानवदे पितरं मोदमादरं प्रियाबाणस्तनुवोरुद्रेरिणः मानस्तोकेदन ये मानाय निमानो गोरुमानो तेरिणः निरान् मानोर्त्रवान् दोपदेरविट्मन्दारमदाविदेमते आरात्ते गोग्नवेन्द्रट्टे भवादि नीलग्रीवादिगण्डा सर्वा समाजराः नीलग्रीवादिगण्डादभगं रुद्रा उपस्थिताः ये विट्टेण तत्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विधिकादक्कवर्तिनः ये अन्येषु विद्यं दिपात्रेषु पदोजनान् ये पदाम्बधिरक्षैलविदायुर्विदाः यगावन्दो निषङ्गिनः एगावन्दच्चपोयागं महान्दौ आदित्यवर्णं तमदत्तु पारे वाणरूपाणि विजित्य धीराः स्वामेव धन्यदास्ते तदा वृत्ताद्यमुदा जगार चक्रप्रविद्वान् प्रतिदत्तः तमेवं विद्वानमधिगभवति नान्यपन्थायनाय विद्यते ज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवाः दानधर्माणि प्रथमान्यासन् नैवानस्तदन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ नमो नारायण यज्ञाय साधुं यज्ञपतये देवे स्वस्तिरत्नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातपेषज तन्नास्तद्धिपते सञ्जदर्पते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः विवेकोऽस्तु कृष्ण हरे 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 राम राम வேற ஏதா பாடலாம் ஹரே ஹரே ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே
हरे कृष्ण राम जय जय हनुमान श्री राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम श्री राम जय हनुमान सीताराम जय जय हनुमान श्री राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम रे ते दे राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लगे तुम्हारी सरना लोग हाँकते काम पे बूद पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो मान की नासे रोग हरे सब बीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान जो लाले सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पर पावे सिद्धि नवनिधि के दादा अस पर तीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रघो रघुपति के दासा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दादा राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की। राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। இது என்ன மாடல்ல பாடணும்? பஜன் மாட்டம் தான். ராம ராம ராம் ராம்
நான் பிடிச்சிக்கிறேன், நீங்கள் பேசுவோம். மகாதேவா, பிம்பசுத்தி, அதாவது எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. முதல்ல வெளியில் சோப்பு போட்டுலாம் குடிக்கணும், புரோக்ஷனம் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் தீர்த்தம் உள்ளே குடிக்கிறோம் இல்லையா, அது உள் மனசுங்கிறசு பிராணங்கிறன் வேதாந்தத்தில் சொன்ன அன்னம் பிராணம் அந்த மாதிரி அது சுத்திக்கா சித்த சுத்திக்காக உள்ளுக்குள்ளே பாயத்தி அந்தரத ஏவையினம் மேத்தியங்கரோதின்னு வேதம் பசுக்குள்ளே போடணும். பாயத்தி அந்தரதா, ஜலத்தை குடித்ததுனால மந்திர ஜலமோ சாதாரணமாக குடித்தாலும் உள் சுத்தி ஆடுறது இந்திரியங்கள்லாம். உள் சுத்தி ஆடுறது உள்ளே குடிக்கிறதுனால. சர்வத ஏவையினம் மேத்தியங்கிறது வெளியில் உள்ளதுக்கு அந்த சுத்திக்காக நம்ம புரோக்ஷம் பண்ணிக்கோம், அபிஷேகம் பண்ணி நித்தியம் குளிக்கிறது ஆரம்பித்து அப்படியே போகும். அதனால் பகவானுக்கு வெளியில் பல ஜலங்கள்லாம் கொண்டு வந்து அபிஷேகம் பண்ணி சுத்தம் பண்ணியிருக்கான். இப்போ தூஷ்ணி ரிகர்சல் மாதிரி குமார போஜனை சாப்பிடும்போது என்ன பண்ணுவோன்னா, குமாரன்னா இந்த வடுவுக்கு உபரேசம் யாருக்கு பேர் போட்டிருக்கோ அவன் தான் குமாரன்னு பேர். குமாரஹ, மாரோ மன்மதஹான்னு அது நிகண்டு. மாரஹான்னா மன்மதனுக்கு பேர். குமாரஹானா குத்சிதோ மாரஹா ஏனசா, எந்த குழந்தைய பார்த்த உடனே நம்மளாகலாம் ஒன்றும் இல்லைடா டம்மி அப்படின்னு அவர் நினச்சிப்பாரான். கூங்கிறது அவர் வேண்டாது சொல்கிறது, நன்னா இல்லைங்கிறது. குபேரஹா, கூ இருந்தாலே எதுன்னு வச்சுக்கூட, சு வந்தால் சோபனம் சுசோபனம், சு அப்படி வந்தால் சுகுமாரன் சுஷீலா அப்படின்னா நல்லதை கூப்பிட்டோம் அப்படின்னு. கூன்னு வந்தாலும் அனைமே அப்படி பண்ணிக்கலாம். அப்படி நம்ம அர்த்தம் தான் சம்ஸ்கிருதத்தில் உள்ளது. இப்போ குமாரஹானா மாறனான மன்மதனன் கூட இந்த பிறந்த குழந்தை அவ்வளோ இதான். ஏன்னா பூர்வ ஜென்ம இதனால் சம்ஸ்காரம் பெற்று பிறந்திருக்கு இல்லையா. புண்ணியவன் மூலமாக தான் தேவர்கள் பிரசித்தம் ஆவா. தேவர்கள் அவா பிரசித்தம் ஆகி யாக நம்ம தானே பேசுவோம். உபன்யாசகர் பகவத் குணங்களை சொல்லுவா. நாங்கள் உள்ளுக்குள்ளே அதாவது அக்னிஹோத்திரம் தான் ஆரம்பிச்சு லோகத்துக்கு நமக்கு லோகக்ஷேமத்துக்காக அது பண்ணிடுறோமோ. ஏதாவது நல்ல காரியங்கள் நடக்கிறது ஒரு வருஷம் அப்படி அது மாதிரி நடந்துட்டுருக்கு. அந்த குத்சிதாக மாறஹா, மன்மதனே விக்கி தலை குடும்பியாக இருக்கும் அந்த குழந்தைய என்ன பார்த்தோன்னு ஒன்று. அதுதான் குமாரா. குபேரஹா, பேரம், பேரம்னா சரீரம், பேரம்னு பேர் சரீரம். அப்படி நிறைய இருக்குது. பேரம்னா நம்மளுடைய இந்த ஆன்மீக சரீரம் குளிக்கிறதுனாலையும் விபூதி எடுக்கிறதுனால வஸ்திரங்கள் தரிச்சிக்கிறதுனாலையும் வெளியுது. ஜபங்களில் சந்தியாவதனாதி இறக்கியும் கொடுத்து உள்ளுக்குள்ளே உபாசனை பண்ணி சிவ பூஜை விஷ்ணு பூஜை பகவான் நாமா சொல்லி பல விதங்கள் பண்ணி நம்ம உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தா ஒரு பிரபேதம் தெரியும். இந்த தேஜஸ்னா கையில் தெரியாது இல்லையா, அப்படி ஒரு வெளிச்ச மாதிரி இருக்கும். அதுதான் தேஜஸ்ன்னு பேர். பிரம்ம தேஜஸ்னா வேதம் ஓதி பண்ணுறது பிரம்ம வேதம் ஓதி பண்ணால் பிரம்ம தேஜஸ். இந்த தேஜஸ்வி பூஜாசம் பிரம்மவர்த்தி பூஜாசம் ஐஸ்வரம் இல்லையா. தேஜஸ்னா அனுஷ்டானத்தினால் வரக்கூடிய நம்ம பிரிக்கக்கூடிய ஒரு ஒளிவட்டம், அதுக்கு தேஜஸ். பிரம்மவர்ச்சஸ்னா வேதம் ஓதி, ராட்சசன்னா அந்த ஜாதி மனுஷனை சாப்பிட்றான். பிரம்ம ராட்சசனா வேதம் ஓதி சாபத்தினால வந்தவன் அவன், இவனோட பவர் ஜாஸ்தி ஆகிறான் அவனுக்கு இல்லையா. அப்படி தான் அது நான் உள்ளது சொல்கிறேன், எட்டுக்கட்டலாம் சொல்லலை, அப்படி சேர்த்துக்கணும். இப்போ குத்சித குபேரஹன்னா பேரம்னா சரீரம். குத்சிதம் பேரம் எஸ்ய குபேரன் நமக்கு அள்ளி கொடுக்குறார். வடக்கு திக்கு குபேரன் அதுவா ஆர் சோமன் அப்படி பார்த்துக்கலான் இருக்கு சந்திரன். ஆனால் இந்த பக்கத்தில் யார் இருக்கிறது, ருத்ரன் ஈசானன். அவர் தான், அவர் பணத்தினால அவருக்கு பிரயோஜனம் கிடையாது. நாகாபரணமே அவருக்கு புள்ளியா உங்களுக்கு அப்படி தான் இருக்கார். அவர் பஸ்மத பூஷன் இருக்காருன்னு விஷ்ணு அதுக்கு பாக்கியத்துக்கு உள்ளவர், அவர் சௌந்தரியத்தை அது பிரிச்சுட்டு இருக்காவா. அவர் அனுச்ச பக்தனுக்கு இவன்ட்ட கண்ணை காப்பார். இங்கேருந்து நாங்கள் இது பண்ண முடியாது. அப்போ அங்கே பக்கத்தில் இருக்க குபேரன் மித்திரன் பேர் அவருக்கு. இவர் தான் ட்ரெஷரி. பக்கத்தில் அப்படின்னாருன்னா அவனே குபேரன் நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு நல்ல நம்மளுக்கு அனுகிரகம் உண்டார். கிரகாதி பசு பண்ணிவிடுவார். அதெல்லாம் பக்கத்தில் அவருக்கு அமைஞ்சிருக்குன்னு சாஸ்திரம் சொல்கிறான். இல்லைன்னா தள்ளி தூரம் அந்த அவர் சரீரம் எப்படி இருக்கும் பாருங்க. குபேரலட்சுமி பூஜையெல்லாம் தீபாவளிக்கு முறைனா வடக்கில் பிரசித்தி. வடக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவா, சேட்டெலாம் என்ன பண்ணுவாள். அந்த பேரம்னா அவர் சரீரத்தை பார்த்தா தொப்பையும் இப்பையும் கண்ணமெல்லாம் இருக்குது. கணபதிக்கு தொப்பை இருந்தால் நல்லா இருக்கும். குழந்தை தொப்பையும் அலங்காரம், தொப்பையே அலங்காரம். அக்னி இருக்கார் இல்லையா, அக்னி இருக்காது அந்த கொழுப்பு தான் சாப்பிட்றோம். இப்போ பால் தயிர் ஹோமம் பண்ணப்படுறது எல்லாம் அவருக்கு. ஆனால் அவரை ஜீரணக்கரம் பண்ணுறாரு. பண்ணி அவரை பீவான புத்ராக்கு ஷாசோ அஸ்யான் இருக்கு வேதத்தில். அக்னியினுடைய ஸ்வரூபம் அப்படின்னா உருவமாக்கி பார்த்தேன்னா ஒல்லியாக இருக்க மாட்டார். பீவர் எஸ் ஜாயா அஸ்ய அக்னே ஜாயா தெரியுமா. ஜாயனா மனைவி. பீவரி அப்படின்னா பெருத்தவள் இருக்கும். குண்டாக தான் இருப்பாள். அக்னியும் குண்டு, மாமியும் குண்டு. பீவான புத்ராக பீவான பெருத்தவர் அர்த்தம். குழந்தைகளும் குண்டு குண்டாக தான் இருக்கும். அந்த கொழுப்பெல்லாம் அவள் தான் இந்த அக்னி தானே சுரூபமே அக்னி தானே. ஜீரணம் நமக்கு உள்ள ஜீரணம் ஜட்டராக்னியை ஜீரணம் பண்ணுறார். அவர் உலகத்தையே ஜீரணம் பண்ணுறார். இப்படி ஜீரணம் பண்ணி தான் ஹோமங்கள் நிறைய நடந்து அதனால் ஜீரணிக்க முடியாமல் போனதுனால தான் இந்த பாரதத்தில் காண்டவ வனம்னு ஒன்று இருக்குது. ஒரு வனத்தில்
காண்டவவனம் பேர். அதில் உள்ள மிருகங்கள் அதில் இந்திரன் யாருனாலையும் அழிக்க முடியல. அதுலேருந்து மிருகங்கள் தப்பி போயிடும். இந்த மலத்தில் வெளியிலேருந்து ஒரு பிராணி கூட போகக்கூடாது, ஒரு பசு போகக்கூடாது, எல்லாத்தையும் அடக்கணும். கிருஷ்ணனும் அர்ஜுனால் தான் முடியும். கிருஷ்ணனாக வரமாட்டார், அர்ஜுனுக்கு சாமர்த்தியம் உண்டு. அதனால் போட்டு பானத்தை போட்டு எந்த ஒரு புழு கூட வெளியில் போகாமல் அப்படின்னு தகனம் பண்ணார். ஏன்னா ஜீரணமாகலை அவருக்கு, யஜ்யத்தில் வந்தது. அந்த காண்டத்தை வனத்தை முழுக்க தகனம் பண்ணி அந்த அர்ஜுனன் சகாயம் பண்ணான் இல்லையா, தன்னோட தேரை கொடுத்தார். அக்னியோட தேரை யாராவது அஸ்திரம் போட்டு ஆக்னேயாஸ்திரம் போட்டு தேரை எரிக்க முடியுமா? அக்னேயாஸ்திரம். அவருடைய தனுசு, அவருடைய அம்பரான்னு பேர். அந்த அம்பரா துணியில் நம்மளாம் போட்டால் தான் அடிக்கடி எழுது போகிறதுக்குள்ள அவன் இது பண்ணுவான், அட்டாக் பண்ணுவான். அங்கே நீங்கள் போட 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 தன்னாலே ரெம்பிட்டு இருக்கும். அதுதான் அம்பரா துணின்னு பேர். அந்த மாதிரி ஒரு அம்பரா துணியும் ஒரு வில்லும் ஒரு ரதமும் துவஜத்தில் ஆஞ்சநேயர் அவரே வந்தார். நான் கொடுக்குற சத்தம் ஹான்னு அதை கண்டு சத்தத்துக்கு கண்டே பல பேர் அப்படி பண்ணால். அந்த குபேரன்னா அவர் சரீரம் ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஆனால் அனுகிரகம் ஜாஸ்தி. தனாதிபதி குபேரன் அது ஒன்றுக்கு இருக்குது, வித்தியாசம் படி சொல்லியிருக்கார். அக்னிக்கு அப்படி இருக்குது. அது மாதிரி இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம், அந்த நேத்திரியாவனம் என்னங்கிறத சுத்தம் பண்ணிட்டோம். பேரம்னா சரீரத்தை, ஓஷதிகள், புஷ்பங்கள், பழங்கள், மரப்பட்டைகள், சமுத்திராதி மண்ணுகள் எல்லாத்தையும், அதுதான் ஜலம் கிடையாது, கும்பத்தில் அதையே ரொப்பி மூலமந்திரம் ஜபம் பண்ணி அதை அபிஷேகம் பண்ணோம். அப்புறம் லிமிட் பஞ்சாமிரதம்னா பழனி பஞ்சாமிரதம் மலைப்பழம் அதுக்குன்னு போட்டு பிசைஞ்சு அப்புறம் நிறைய இடத்துல காலால் மிதிக்கிறது கையால் மிதிக்கிறது இதை கொடுக்குறல, அதெல்லாம் பஞ்சாமிரதம். ரச பஞ்சாமிரதம் தெரியணும். ரச பஞ்சாமிரம் எல்லாம் திரவமாக இருக்கணும், லிக்விடாக இருக்கணும். பால் கயிறை இது பண்ணெல்லாம் குடஞ்செல்லாம் மோராயிடும். தயிர், பசுவிட்டிருந்து நெய் உரிக்கினா இதாகிடும். 3 தேன் ஆரண்யம் மதுன்னு இருக்குது. பசுவிலிருந்து ஜாதகர்மா பிறந்த உடனே தாய்ப்பால் கொடுக்கறதுக்கு முன்னால் நம்ம சம்ஸ்காரம் பண்ணும்போது முதல்ல அந்த குழந்தைக்கு தேனும் தயிரும் கலந்து சொர்ணத்தினால் கலந்து அதுக்கு நாக்கில் தடவுவோம். அது மேதாசக்திக்காக முதல் தாய்ப்பால் கொடுக்கல ஃபஸ்ட்டு. அது என்னன்னு கேட்டால் கிராம் எம்பால் பால் இருக்கு இல்லையா, பாலை கொடுத்தா அது பாக்டீரியாஸ் குழந்தைக்கு ஆகாது. காய்ச்சி கொடுத்தாலும் முடியாது, தயிராக கொடுத்தாலும் அதில் முடியாது அந்த பிறந்த குழந்தைக்கு. அப்போ என்ன பண்ணால் நெய் ஆகினான். நெய் பால் 3 பரிணாமம் பேர் இது வேதாந்தத்தில். பரிணாமவாதம்னு ஒன்று இருக்குது. பரிணாமம்னா பால் காய வச்சு ஒரு சொட்டு விட்டால் அது தயிராகும். தயிராகி 12 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் அது புளிச்சா தான் அது இதாகும். இப்போ நடக்கிறது தயிரே கிடையாது, பாலிலிருந்து காய்ச்சி நேரே வெண்ணெய் ஒரு இது நடுவில் போயிடுது. அதனால் சில பிராபங்கள் அவசரம் நிறைய கேட்குறான்னு ஆற்றுல அப்படி பண்ண மாட்டோமே. பால் தயிருக்கு அப்புறம் நெய் கடையும் போதே சொல்லுது வெண்ணெய் 2 கணால் இல்லை, மயில் மேல் போகிற மாதிரி இங்கே பாதி அங்கே பாதி இருக்கும். இன்னும் போகவும் இல்லை, வெளியில் வந்தாச்சு. தயிரிலேருந்து சக்தி வெளியில் வந்துடுத்தோ, நெய் ஆகலை அப்படி இருக்குது. அதான் வெண்ணெய் அப்படி சொல்கிறது. அடுத்தது அதை காய்ச்சின உடனே அப்போ நெய்யாருது. நெய் சுத்தம் காய்ச்சியாச்சு இல்லையா, அந்த நெய்யும் இது கிராமத்திலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய முதல் ஆகாரம் நெய். நமக்கு பச்சை பாலை குடித்தாலும் சரியாகும். அந்த ஆரண்யம் மதுன்னு இருக்குது. வனத்தில் நாளைக்கு வனப்பிரஸ்தம் போய் போவான் இல்லையா, அங்கேருந்து கிழங்குகள் வருது, அதெல்லாம் ஒத்துக்கணுமே குழந்தைக்கு. எனக்கு இப்போ சாம் கிழங்கு அது இதாகுதுன்னு சொன்னோன்னா சில அரிசி சில நெல்லாம் வரும். அப்போ அங்கேருந்து இப்போ தான் சாப்பிட்றோம். அந்த கவுனி இந்த கவுனின்னு போட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணுறேன். இப்போ அரண்யம் சாப்பிட்டு இருக்கோம் எல்லாத்தையும். அப்போ அது வரும்போது பல புஷ்பங்களில் இருந்து எடுத்து அதில் வேப்ப மரமும் இருக்கும். இப்போ வேப்ப மரத்தெல்லாம் நான் 10,000 ரூபா கிலோ. பலாப்பழத்துலேருந்து இது அவன் சொல்கிறான் மருந்து இருக்குங்கிறான், ஏதோ சொல்கிறான். அது அன்சர்ஸ் விட்டு நம்ம கொடுத்துருவோம் வச்சுங்களேன், நமக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி ஆரண்யத்திலிருந்து காட்டிலிருந்து தேன்கள் கொண்டு வந்து அதை நான் சாப்பிட்டுட்டு மிச்சத்தை கக்கி வைக்கும். அதுக்கு வமனம்னு பேர். வமனம்னா வாந்தி எடுத்ததுன்னு பேர். நம்ம வாந்தி எடுத்தால் லாய்க்கு இல்லை. அந்த வமனத்தை பித்திருக்களுக்கு கொடுக்கணும்னு தேவர்களுக்கு. நமக்கு விசேஷ காலத்தில் நம்ம போஜனம் பண்ணி பண்ணோம், அநேகம் தொடக்கூடாது. அந்த ஆரண்யத்திலிருந்து கிடச்ச அந்த மதுவும் கிராமத்தில் இருந்து பசுவிட்ட இருந்து வந்தது. எருமாள் வந்து மந்த புத்தி மேன்ற வேணாடு எருமாள் இருக்குன்னா மெல்ல தான் போவேன், எதை செய்யணும் தெரியாது. அந்த மாதிரி என்ன மாடு இருக்குன்னு சொல்லணும் இல்லையா, அது மகிஷனுக்கு ஆகாது. பசுபால் கிடைக்கலன்னா மகிஷத்தை எடுத்துக்கணும். மகிஷ பால் கிடைக்கல, எருமையே இல்லைன்னா ஒட்டகம் அங்கேருந்து நம்ம நிறைய வளர்த்துருவோம், அங்கேருந்து கொடுத்து விட்ருவான். ஒட்டகப்பால் ஆட்டுப்பால் இல்லை, ஒட்டகப்பால் யாகத்துக்கும் இதுதான் நமக்கும் இதுதான். அப்படிலாம் கிடைக்காத காலங்களில் துர்பிக்ஷத்தில் வந்து சொல்லியிருக்கார். அது 2ஐயும் சேர்ந்து கொடுத்து தான் அதுதான் கலந்து தான் கண்ணை திறந்தேன் இல்லையா. அந்த நெய்யும் தேனும் கலந்து வெள்ளி ஊசி இதனால தான் நான் கண்ணை திறந்தேன். இதைத்தான் குழந்தைக்கு இப்போ பிறக்கிறார். இந்த மாதிரி தான் சம்ஸ்காரம் ஆகணும்.
அப்போ அந்த குழந்தைக்கு நாங்கள் சம்ஸ்காரம் தெரிஞ்சுலாம் சொல்கிறேன் எனக்கு அதை கொடுப்போம். அப்புறம் குளிப்பாட்டுவோம். அடுத்தது ஏற்றுன்றது தான் அடுத்த ஸ்டேஜ் தயிரும் நெய்யும் மிக்ஸ் பண்ணுவோம். அது மிக்சர். அது பேருக்கு அது பிரஷதாஜின்னு பேர். அதையும் கொடுப்போம். அது வெங்கல பாத்திரத்தை கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு காம்சியம். ஏன்னா அந்த வெங்கல பாத்திரத்துக்கு ஒரு இது இருக்குது, அதில் ஒன்று இருக்குது. இரண்யத்தை முக்கியம். ஏன் முதல்ல இந்த இது கிருதம் இது கொடுக்கணும்னா இரண்யத்தில் அமிர்தம் பை இரண்டு இருக்குது. சாகாமை சக்தி அதில் இருக்குது. நீட்டிக்கணும் அர்த்தம். சாகாமைன்னு படிக்க முடியாது, நீட்டிக்கணும். அந்த அமிர்தம் இரண்யமும் இந்த கிருதம் இதுவும் சேர்ந்து முதல்ல, அப்புறம் குளிக்கணும். அதுக்கப்புறம் தயிரும் அந்த நெய்யும் அடுத்த ஸ்டேஜ் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் தாய்ப்பால் வரும். தட்சிணஸ்தானத்துலேருந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு. நான் சொல்லுவான், ஸ்திரீயாக இருந்தால் வேறு என்ன சொல்லிவிடுவான், காய்கறி சேர்த்து தொடுங்கோ எழுந்திருங்க. பிள்ளையாக இருந்தால் மந்திரம் சொல்லி பண்ணுவோம். இதுதான் அதோடைய அதுதான் இங்கே ஜாதகிரமம் மாதிரி தான். நாளைக்கு கும்பாபிஷேகம் நாமகரணம் பண்ணுவோம். ஓகே. அந்த சரீரத்துக்கு சுத்தம் வெளி இந்த ஒட்டி கட்டி அடித்து இதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி உலகத்தில் பிரபஞ்சத்தில் கிடைக்கிற இயற்கையான ஓஷதிகள் பழங்கள் எல்லாத்தையும் நதி ஜலங்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு அபிஷேகத்தை பண்ணி இப்போ சுத்தமாக வச்சு ஒன்றும் ஆவாரம் இல்லை, வெளியே தான் பிறந்தாச்சு தான் சுத்தம் பண்ணி வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் உள்ள இப்போ கண்ணு திறக்கலாம், அதுக்கு திறந்தாச்சு. யஹ்கோபி நபஷேதுன்னு இருக்குது. அவன் பிரம்மாவாக இருந்தாலும் யஹ்கோபின்னு சொல்லிட்டா எச்சப்து மட்டும் எவனான்னு சொல்லி யாரும் எல்லாரையும் இவன் அவனு சொல்லாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. நான் அப்படி என்ன பண்ணுறது, திறக்கிறது நான் தானே, சில்பிக்கு எங்களுக்கு அது விதி விலக்குன்னு. அப்போ நாளைக்கு இன்னொருத்தன் நான் பக்கத்தில் நாளைக்கு அசிஸ்டண்ட் டாக்டர் வச்சு தான் பண்ணணும். ஏன் நாளைக்கு அவன் தான் வரப்போகிறான். அவனெல்லாம் நான் தான் பண்ணுவேன்னு சொல்லி பேர் ஒரு பேரில் நடக்கும். அசிஸ்டண்ட்டில் அந்த அசிஸ்டண்ட் ப்ரொஃபஸர் அசிஸ்டண்ட் கமிஷனர்லாம் தெரியணும். அது நாளைக்கு எப்படி இது பண்ணுங்கிறது. அப்போ அவள் அசிஸ்டண்ட் வச்சு அதான் கொண்டு போனேன். நாளைக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியும் இல்லையா, இதுக்காக வராவா இல்லை திறந்து விட்டு ஒன்று முதல்ல கண்ணாடி பூர்ண கும்பம் கண்ணாடி தந்தரை சுவாமி தானே பார்த்துப்பார். ஓகே எப்படி இருந்தாலும் ஓகே, அவர் நல்லா தான் இருக்கார், நம்ம தான் இருக்கு. அப்போ பூர்ண கும்பம் நல்ல மரியாதை உள்ள கும்பம், மங்களம். அப்புறம் பக்ஷணங்கள் ஸ்வீட்டு கேட்டு அது சப்த தானியங்கள் நவதானியங்கள் எல்லாத்தையும் காமிச்சு என்னென்ன அங்கே சொல்லியிருக்கோ அதெல்லாம் வரிசைப்படுத்தி பசுக்கொள்ள முகைமானது. அப்புறம் எஜமான சொல்லிட்டு இருக்கோம். மாமா எஜமானன்னு பண்ணி நாங்கள் ஆச்சாரியன் வாத்தியார் எஜமானு சொல்லுவேன். எஜமானனா எஜதீதி பூஜை பண்ணாலும் எஜமான ஒருத்தர் வேணுமே, நீங்கள் பண்ணால் நீங்கள் தான் எஜமானன். சஷ்டத்து போகிறதுக்கு நாங்கள் அசை எஜமான அசையானியோர் நாங்கள் பண்ணி வக்காலத்தை வாங்கி பண்ணுவோம். இதில் என்னென்னா இது லௌகிக எஜமான சப்தம் அங்கே இருக்குது. ஆனால் ஒரு தலைவர் ஒருத்துக்கு ஒரு ஹெட்டு. ஆனால் பரமேஸ்வரனுக்கு அஷ்டமூர்த்தகே நம அநேகாத்மனே நம சாத்விகம் இருக்குது. அஷ்டமூர்த்தினா மூஷ்டினா சரீரம். அஷ்டமூர்த்தினா என்ன நமக்கு தெரியும், பிருத்திவி பஞ்சபூதம், பிருத்திவி அப்பு ஜலம் தேஜா அக்னி வாயு ஏர் ஆகாசம் ஸ்கை, இந்த 5 பஞ்சபூதம். இது அப்புறம் வேறு என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன், அது 50 தான் இங்கே வந்திருக்கு. இது மிக்சர் ஆகி தான் அப்படி நடந்துட்டுருக்கு. 50 அப்படியே வச்சுருக்காருங்க. அது என்ன ஆகுன்னு நமக்கு தெரியும், அபஞ்சீகிருத பூதம்னு பேர். இந்த பஞ்சீகிருத பூதம் 50 எடுத்து 250 சேர்த்துட்டார். அங்கங்கே தனியாக இருக்குது. அது பிரம்மா இதுக்கு தான், இந்த அண்டத்துக்கு தான் அவர். அதுக்கு மேலே அங்கே இருக்குது. அது இப்போ வரும் வச்சுங்களேன், அது ரகசியம். அது 50 தான் இந்த ஓட்டம். அந்த இப்போ இதெல்லாம் பஞ்சபூதம். எதிர்க்க 6வது சூரியன், 7வது சந்திரன். இது பிரத்யக்ஷ தேவதை. இன்னும் நிறைய சொல்லவே வெயில் இருக்க இல்லை. ஜோதிஷத்தில் போ இது கண்டதை கேட்டதில்லை, இதில் உள்ளது. 8வது யார் அஷ்டமூர்த்தினா எஜமானன் அக்னிஹோத்திரம் பண்ணுறேன் இல்லையா, உபாசனம் பண்ணுறேன் இல்லையா, நீங்கள் சிவபூஜை பண்ணுறேன். நீங்கள் யார் பண்ணுறாங்கன்னா அவன் தான் எஜமானன். இந்த எஜமானன் சேர்த்தா அந்த எஜமானன் தான் அஷ்டமூர்த்தி. அதனால் அவளையும் தரிசனம் பண்ணி வைக்கணும். பிராமண தரிசனம் பண்ணணும். பிராமணிக்கு 2 பிராமணனை கூப்பிட்றான் இல்லையா, ஆனால் 3 பேர் ஆகுதுன்னு ஒத்த பிராமணன்னு அது இருக்குது ஜோதிடத்தில். முகால் ஓகே அப்படின்றது. ஒரு பிராமணன் நித்தியம் பார்க்கக்கூடாது. எனக்கே ஒரு நாள் ஆஃபீஸ் புதுசாக ஜாயின் பண்ணும்போது தான் அந்த கா பூனை என்ன கெடுது செத்தான் நிறைய முடையிறது எல்லாம் பார்க்கணும். சுமங்கலி தரிசனம் அப்படிலாம் பார்க்கணும். ஒரு நாளைக்கு தான் நித்தியம் ஆஃபீஸ் மாதிரி பண்ணான்னா தண்ணி குடிச்சிக்கிட்டு வீங்கி போவோம், ஆஃபீஸ் போயிடும். புரியா உங்களுக்கு? ஃபஸ்ட்டு நாளைக்கு பார்த்துக்கணும், ஏதோ பக்கத்தில் போய் இருந்து காலேஜ் போட்டு முடிச்சு பண்ணணும். அதுதான் அவ்வளோதான். ஆப்ரேஷனுக்கு எல்லாம் டயட்டில் வாங்கிட்டு போவான். அவன் சௌரியம் போல் வந்து பண்ணுவான். அவனுக்கு வாங்கிக்கிறது நான் பண்ணிட்டோன்னு. சூரியன் இந்த கண்ணு சந்திரன் இந்த கண்ணு எல்லாம் பார்த்து சொல்லுவா, அந்த பாவங்களை பார்த்து சொல்லுவா. அது என்ன சொல்கிறார், நவகிரகம் ஜோதிஷம் வந்து பொய்யா பிருகத் ஜாதகன்னு பராசரர் பண்ணார். பெருசாக பெரிய புஸ்தகம் தமிழ்லாம் வந்திருக்கு. அதில் பிருகத் ஜாதகன்னு பேர். அதான் ஆதி காலத்து பராசரர் பண்ணது. அவர் கேட்குறார், 9 கிரகம் சொல்லிட்டோம், முதல்ல 7 தான் இருந்தது. சனி வெள்ளி தான் கிரகம் ஆதி காலத்தில். புராண காலத்தில் அமிர்தத்தை கடைஞ்சி வந்து அசுரன் வந்து அங்கே வந்த உடனே அவனை போட்ட உடனே தலை வந்து ராகு ஆச்சு, உடம்பு சர்ப்பமாச்சு. அந்த 1 9 ஆச்சு. 8 கிரகம் முதல்ல 7, ராகு இருக்கும்போது 8, ராகுவை 2ஆக பிறந்தால் 9 ஆகிடுது.
வேண்டி இருக்கும்போது வந்துட்டே இருக்கு. படம் அந்த அணு மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு. ஆட்டம் தான் அந்த தான் 9 எடுத்தாப்போ இந்த 9 கிரகம் யாரையும் கண்ணால் பார்க்க முடியாது. இப்போ ஜோதிடம் இருக்குன்னு இப்போ நம்புறதுன்னு ஒரு கேட்பான். அவன் தான் தர்க்கம். அது கேட்டால் தான் வெளியில் வரும். தர்க்கத்தை வேணாம்னு சொல்லக்கூடாது, வரணும். அப்புறம் தர்க்கத்தையே பிடிச்சிருக்கக்கூடாது. விசாரணை பண்ணிட்டு அது நம்ம சாரத்திரத்துன்னு இடத்துக்கு போகணும், அவ்வளோதான். அப்போ என்ன சொல்கிறார், ஹவர்னு சொல்கிறேன் இல்லையா, ஹவர்னு சொல்கிறவன் ஹவருங்கிறது தான் ஹோராங்கிறது தான் ஹவர்னு ஆயிருக்கு. ஹோரா சாஸ்திரம் அப்படி. அந்த ஹோராங்கிறது எவரி ஒன் ஹவருக்கு சுக்கர ஹோரை. இன்றைக்கி என்ன கிழமை சொல்லுங்கண்ணே? புதன்கிழமை, வியாழக்கிழமை. கார்த்தால 6 to 7 வியாழ ஹோரை, 7 to 8 ஒரு கணக்கு இருக்குது. ஞாயிறு திங்கள் மாதிரி வராது. சூரிய சுக்கிர புத சந்திர சனி வியாழ செவ்வாயின்னு ஒரு பாட்டு அடுத்துக்கு அப்படியே பண்ணிட்டே வந்திருக்கோம். மத்தியானம் 1 to 2, ராத்திரி 8 to 9 அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். அவ்வளோதான். 1 மணி நீங்களே பார்த்துக்கலாம். சுக்கர ஹோரை, புத ஹோரை, சந்திர ஹோரை. வஸ்திரம் வாங்கலாம், நாகை கடைக்கு போய் நாளை வாங்கலாம், புறப்பட கல்யாணம் பேசலாம், பொண்ணு வாங்கலாம். இதான் ரோக. இதுக்கு அப்புறம் 2 மணி நேரம் ஆனால் லக்னம். அது 2 மணி நேரம். 12 லக்னத்துக்கு 12-24 நேரம், 12 ராசி இல்லையா? இந்த மாதம் என்ன? மகர மாதம். மகர மாதம் 2 மணி நேரத்துக்கு என்ன எத்தனது? 60 நிமிஷம். 60 2 கூட்டம் என்னாச்சு? 120. 30 நாளைக்கு அதை வகுங்க. 4 நிமிஷம் ஒரு நாளைக்கு. 30 நாளைக்கு 120 நிமிஷம். நீங்களே கணக்கு போட்டுடலாம். இன்றைக்கி சேஷம் எப்படி இருக்குது, மேஷம் இருப்புன்னு போட்டுடலாம். இன்றைக்கி 10 நாள்னா 40 நிமிஷம் போயிடுது. மிச்சம் இருக்க நாளைக்கு போட்டுருவோம். அந்தந்த மாதத்துக்கு அந்த லக்னம் வந்துடும். நாளைக்கு அடுத்த மாதம் வந்தால் கும்ப லக்னம் அடுத்தது. அப்படி தான் அதோட இது. இந்த என்ன சொல்கிறார், ஹோரா அப்படின்னா அஹோராத்திரம் இருக்கு. பகலும் இரவும் சேர்ந்தது அஹோராத்திரம். இதில் வந்து ஆவை கட்டிடுங்க, முதல் அக்ஷரத்தை ஆவை கட்டுங்க. அந்த ஹோ ரா வச்சுங்கோ, திராவை கட்டுங்க. பின்னால் 1 முன்னால் நடுவில் என்ன இருக்குது? 4 அக்ஷரத்தில் ஹோரான் தான் இருக்குது. எடுத்தாச்சு லஸ்ஸு. ஹோ ரா வச்சுங்கோ, திரம் எடுத்துருங்க. அஹோராத்திரங்கிறதுல அப்படி எடுத்து தினத்தில் உள்ள 2 அக்ஷரம் அப்படின்னா ஹோரா. நான் சொல்லலை, அவர் சொன்னதை சொல்கிறேன். நான் படிச்சுட்டு பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். நான்லாம் நம்மளும் வாயில் வந்து சொல்லுவோம். அந்த ஹோரா சாஸ்திரம் தான் ஜோதிஷ் சாஸ்திரம். ஜோதிஷம் பண்ணி ஜோதிஷத்தை பற்றி சொல்கிறது, அவ்வளோதான். அதுக்கு இது வேறு விஷயம் உங்களுக்கு. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணால், நீங்களாம் தரிசனம் பண்ணலாம். கிட்டக்க போய் நல்லா தரிசனம் பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு நீங்கள் சாஸ்திரம் போங்க. ஆமாம், அதான். சாயங்காலம் எனக்கு இன்னும் கூட பண்ண வேண்டியிருக்காங்க. அந்த ஒரு 4:30 மணிக்கு போகிறேன். இங்கெல்லாம் ஆகிடுது, விமானம் ஆகிடுது, கர்ப்பகிரகம் ஆகிடுது, சுவாமியை தயார் பண்ணியாச்சு. ஒரு 4-4:30 மணிக்கு அந்த 6 மணி to 8 மணின்னு இந்த தொடங்குறோம்னு நிகழ்ச்சி. அதை 4:30 மணிக்கு ஆரம்பித்து தார பூஜை மண்ட பூஜை பண்ணி அந்த இதெல்லாம் பண்ணி 6:30 மணிக்கு போல் சந்தியா விட்டு பூர்ணாவதி பண்ணுவேன். 6:30 மணிக்கு போல் 2 மணி நேரம் முன்னால் வருவேன். நித்தியம் நடக்கிறது தான். நீங்கள் 7 மணிக்கு வந்தால் இந்த ஸ்பரிசாகுதின்னு ஜாயின் பண்ணி லிங்க் பண்ணுறது இருக்குது. அதுதான் அது. இதே மூலம் போயிட்டு வந்து நீங்கள் எல்லோரும் சாயங்காலம் 6 மணி 6:30 மணிக்கு வந்தாக்க சரியாக இருக்கும். 6:30 மணிக்கு வந்து இது பண்ணேன்னா உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும். ஒரு 8 மணிக்கு எல்லாம் முடியும். 8:30 மணிக்கு எல்லாம் முடியும். சாயங்காலம் 6:30லிருந்து 8:30 தரிசனத்துக்கு உங்களுக்கு டைம். இப்போ வந்து நீங்கள் நம்ம பக்த ஆஞ்சநேயரை வந்து தரிசனம் பண்ணிக்கலாம்.